இவர் அங்கே போகிறார், அவர் இப்படி கேட்டார், இப்படி பதில் சொன்னார் அப்படின்லாம் ஒரு கதை சொல்லி ஆரம்பித்து சொன்னால் கேட்குறவாளுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் சுலபமாக புரியுமா. பூர்ணமான ஞானம் உள்ளவராக இருந்திருந்தாருன்னா அந்த கர்வம் வந்திருக்காது. இதை நம்ம 2-3 இடத்துல பார்க்க முடிகிறது. ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்குன்னு தன்னை நினச்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கு தெரியலே அப்படின்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு மனசில் ஒரு கலக்கம் வந்துடும். அப்போ நிஜமாக உண்மையை சொன்னாலும் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சக்தி குறைஞ்சி போயிடுவான். இப்போ இந்த சங்கராயணம் அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகம் வேறு வெளியிட்டிருக்கா. இந்த சங்கராயணத்தில் ஆச்சாரியால் குருவாயூர்லெல்லாம் போய் அங்கெல்லாம் போயிருக்காருங்கிறது மற்ற புஸ்தகங்களில் இல்லாதது. ஆனால் சம்பிரதாயமாக சொல்லி கேட்டது அந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்கிறது ஒரு உத்தமமான விஷயம். சாதாரணமாக ரிசர்ச் பண்ணுறவாள் சங்கராச்சாரியர் எப்போ இருந்தார் சொன்னால் ஏடி இத்தனை அப்படிங்கிறது சொல்லிடுவாள். அப்படி சொல்லாமல் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததாக சொல்கிறது அது ஒரு உத்தமமான விஷயம். श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वडविटपिनोः मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्य रूप। Namaskaram to all. At the outset, I would thank the Madras Sanskrit College and the great Vidwans present here for this wonderful opportunity to be able to release my book called Shankarayanam, The Journey of Shankara, at this auspicious place which has been sanctified by the presence of the Kanchi Mahaperiyava and various other Mahatmas. The message from, there are so many charitrams and biographies on Acharya. So what is new in this book? This book is primarily meant for people who want to understand about the Acharya, who don't know about the Acharya and want a first-hand glimpse of what is the Acharya's life, what are his works, a bird's eye view on the life of Acharya. The second thing is many of the biographies and many of the works on the Acharya take up one stance, take up one viewpoint and express the life through that viewpoint. So attempt has been made here to give as unbiased a view of the life of the Acharya as possible. The main message of this book is that Acharya's avataram came at a time when Sanatana Dharma was in danger of being extinct from Bharatavarsha. The advent of Kumarila Bhatta, Mandana Mishra, all these Mahatmas happened, and then the advent of Acharya happened to rejuvenate Sanatana Dharma. But today, we are in a much greater danger of the extinction and the sustenance of Sanatana Dharma. So there is need for many more Shankaras to come for our generations to protect Sanatana Dharma. The greatest contribution of the Acharya, of course, beyond the Advaita Sthapanam, has been the various activities performed in the form of reconsecration and rejuvenation of temples, of vigrahas in temples, and the second is the Matasthapanam. The Matasthapanam as a concept came from the Buddha Mata, where they organized the Sangha for the first time. Before then, Sanatana Dharma had Sannyasa Ashrama without an institution. Bhagavan Buddha did it for the first time in the form of a Sangha, but it was against Sanatana Dharma. So to counter that, the first institutionalizing happened from Acharya's side in the form of Matha. The key message of this book is that anyone who believes in the principles of the Acharya and follows the principles of the Acharya belongs to Shankara Parampara. Whether these are 4 mathas or 5 mathas or 10 or 15 or 20, all belong to Shankara Parampara. This gives a list of all the mathas that are existing today, and all of them belong to the Shankara Parampara. A very specific imagery has been given here to say that
it is important that the Shankara Parampara is like a huge tree. There are many, many branches that have emerged. The Shishyas have got Prashishyas, they have set up matas. Even during the time of Acharya, there were number of disciples even beyond the 4 primary disciples. So, in the state that we are there today, it is important that we stand as one. We stand united to protect Sanatana Dharma without any hard feelings or internal rivalries between any of these traditions and matams. All of these belong to the Shankara Parampara, and there have been enough and more evidences to say that all of these belong to the Shankara tradition. The other aspect that this book brings forth, it doesn't discuss in detail, but it mentions about, are the common misnomers related to the Acharya, one of the primary being the birth of the Acharya. The book clearly says that that is not a point of discussion for us in Sanatana Dharma. None of our rishis have mentioned about their date because they did not want us to know their dates. The content was good enough. But Western research has in turn started this discussion of the date, and that has landed us into a trouble because they are starting to date our Shastras, which are Apaurushaya. And we are required to give a reply to them. So this book, though it doesn't discuss the date in detail, it clearly mentions that the Western research has brought this concept of the AD concept into Shastras, which has resulted in moving of a lot of the events of our Sanatana Dharma into later times. So whenever we are looking at any Shastra in Sanatana Dharma, we must be cognizant that everything in Sanatana Dharma has started from time Apaurushaya. They have always been existing. The Acharya's time has also been for several hundred years, probably more than 2,500 years before. So we need to understand that this parampara has been flowing for a long period of time, and this is important for us to understand that our Shastra and our Dharma has always been existing much before other Dharmas and other Matas came into existence. So that has been the primary objective of this particular book. This is available now in Giri stores here. It's available online, but also those who wish to purchase this is available in Giri stores. Some of the important aspects of this book is that it gives, we speak about the 72 mathas that Acharya did Khandana about. We find a lot of references in the Shankara Vijayas. An attempt has been made to list out the 72 mathas in this book. So we can go through what those 72 faiths were, which Acharya did a Khandanam about. The Digvijaya map of the Acharya, not just of the places mentioned in the Shankara Vijayam, but also places that come through tradition. For example, temples like Guruvayur, they don't find mention in the Shankara Vijayam. But the tradition holds that Acharya was the one who set the Puja Vidhanam for the Guruvayur Kshetra, which the Tantris hold till today. So various such informations have been given in this book, which is beyond what is mentioned in the Shankara Vijayas. A list of all Shankara Vijayams and biographies of the Acharya is given. The list of all works of Adi Shankaracharya is given here. And also there is a detailed reference list of the various important stotras and shlokas of the Acharya that is mentioned in this book. So I hope this would be interesting to all Astikas and followers of the Acharya. And with this, I conclude this one, and I would like to get this book launched at this auspicious venue. Ram Ram. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Pada Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Krito Vande Bhagavanto Punah Punah Adi Shankara Bhagavad Padar Pati இன்றைய இதன் நாலாவது மட்டமாக இப்போ இருக்கக்கூடியதான சுவாமிகள் ஒருத்தர் இப்போ சன்னியாசம் வேண்டார். அது இன்றைக்கி நடந்தது காத்தால ஃபங்க்ஷன் தான் தெரியும். அவள் இன்றைக்கி 71ஆவது பீடாதிபதியாக ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் லினியன்ட்டில் 2001 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பித்து இது இனி 71ஆவது தலைமுறையில் பட்டம் வந்ததுங்கிறது பெரிய விஷயம். இந்த இதோட அவளுடைய சரித்திரம் அதுக்கு விளக்கங்கள்லாம் நல்லா எடுத்து அது கொடுத்துருக்கார். எந்த புக்கில் வச்சுருக்கார்?
இங்கே கொடுத்துருக்கேன் சங்கராய் அதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம். இன்றைய தினம் இந்த காலேஜ் ஆரம்பித்த நாள்லேருந்தே கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷமாக 100 வருஷமாக நடக்கக்கூடிய இடங்களில் ஒவ்வொரு தடவையிலையும் சங்க ஜெயந்தி என்பது ஒவ்வொரு பண்டிதர்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கே ஒவ்வொரு விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறதுன்னு ரொம்ப நாளாக நடந்துருந்த விஷயம். பாலசுப்ரமணிய சாஸ்திர காலத்துலேருந்து நடந்துருக்கிற விஷயம். நாங்கள்லாம் இப்போ கலந்துருப்போம். இப்போ பையங்கள்லாம் வருவா அப்போ. இப்போ எல்லோரும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறதுனால எல்லாம் ஆன்லைனில் பார்க்குறதுனால ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அதனால் அப்படி நடந்துருந்ததை தொடர்ந்து நடந்துருந்தோம். 65 வருஷமாக எங்கள் அப்பா தனியாக நடத்திருந்தார். அதோடு சேர்ந்து இந்த பாஷ்யத்தையும் பாஷ்யபாராயணங்கள் அந்த பிரஸ்தானத்திர பாஷ்யங்கள்லாம் காலவேளையும் சாயந்தரவேளையில் உபன்யாசத்தை பிரித்து இங்கே நடத்தின்னு இருக்கோம். இந்த மாதிரி நடந்து ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. பல பிரின்சிபால்களாக வந்து நடத்தின்னு இருந்த விஷயம். நேற்றைய தினம் அந்த முதல் என்ன சொன்னார் நேற்றுக்கு நேற்றுக்கு ஒன்று மிந்தான ஒரு வாக்கியார்த்தம் நேற்றுக்கு தைபாச சம்பத்தி யோகங்கிற பற்றி முதல் நாளும் 2ஆம் நாளைக்கு இதை பற்றி மங்கம் நடந்தது. இன்றைய இது பேர் என்ன அஜார் சத்து சம்பாதங்கிறத பிரகதாரண்யத்தையும் சொல்ல போகிறார். பிரின்சிபால் அவர்களுக்கு வேலையாக இருக்கிறதுனால அதை பற்றி எப்படி சொல்லக்காருங்கிறது ஆரம்பிக்கிறோம். நாளைய தினம் பிரின்சிபால் அவர்களே என்ன மறந்து போயிடுச்சு. நாலாவது அந்த சப்ஜெக்டு நாளன்னைக்கு ஆதிசங்கராளுடைய மகிமையும் அந்த மனிஷா பஞ்சகத்தையும் பற்றி பேசாருன்னு நான் பேசுவாரேன். 5 டாப்பிக்கில் பேசுகிறதுங்கிறது ரொம்ப வருஷம் நடந்துருக்கிறதான விஷயம். அதில் இந்த அஜார் சத்ரு பிராமணன் லலிதா திரிசிதே பாஷ்யத்தை பற்றி பிரின்சிபால் அவர்கள் நாளைய தினம் பேச போகிறார். நாளைய தினம் மனிஷா பஞ்சகத்தை பற்றி நான் பேச போகிறோம். இன்றைக்கி அஜாசத்ரு பிராமண சம்பாதத்தில் என்ன கேட்டால் அஜாசத்ருங்கிறவர் ஒரு பிராமணர். இன்னும் கார்கிங்கிறவர் கார்கில் பேர் என்ன திப்த பாலாகிங்கிறவர் விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு பிரம்மத்தை சொல்லித்தரேன்னு ஆரம்பித்து அவர் ஆரம்பிக்கிறார். சொல்கிறார் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லி அதில் பூர்த்தியாகாமல் நல்ல அஜாசத்ரு பிராமணத்தில் ஸ்வயஞ்சோதிர் பிராமணம் முக்கியமாக இருக்கிறதுனால அதை பற்றி ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லி ஸ்வயஞ்சோதிர் பிராமணத்தில் விபரத்தெல்லாம் சொல்ல போகிற விஷயத்தை அவர் சொல்ல போகிறார். இந்த காலேஜில் ஒவ்வொரு பிரசித்தமான பண்டிதர்களோடு வச்சு உபன்யாசம் நடக்கிறதுனால இன்றைய தினம் நல்ல பிரசித்தமாக 4 சாஸ்திரத்தையும் இருக்கக்கூடிய மணிசாஸ்திரி அவர்கள் இந்த ஜோதிர் பிராமணத்தை பற்றி உபன்யாசம் பண்ண போகிறார். அதை எல்லோரும் கேட்டு சந்தோஷப்படணுங்கிறதாக எல்லோரும் கேட்டுக்கிறோம். ஹர ஹர நம பார்வதி பதையே. ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். காலேஜிலையும் சாஸ்திர மாமாத்திலையும் சேர்ந்து ரொம்ப நாளாக சங்கர ஜெயந்தி நடந்துட்டு வந்துட்டுருக்கு. அதில் உபன்யாசங்கிறது ரொம்ப நாளாக பெரிய வித்வான்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கிறத சொன்னார். அந்த கிரமத்தில் இத்தனை நாளாக நடந்துட்டு இருக்கிறது இன்னும் தொடர்ச்சியாக நடக்கணும். அப்போ இந்த வருஷத்தில் ஒரு சமயம் வந்து அந்த பாராயணங்கள்லாம் கூட காலேஜ்லேயே நடந்துட்டு இருந்தது. ஆரம்ப காலத்தில்
அங்கே இப்போ அப்புறம் ஆற்றுலையே இப்போ நடக்கிறது பாராயணங்கள் சங்கர பக்த பூஜைகள் இதெல்லாம் ஆற்றுல நடக்கிறது. உபன்யாசம் மாத்திரம் காலேஜில் இங்கே நடக்கிறதுன்னு இப்போ நடந்துட்டுருக்கு. இது ரொம்ப உத்தமமான ஒரு காரியம். சங்கர பகவத்பாதாளுடைய அவர் சொல்லிக் கொடுத்த அபிப்பிராயத்தை அவர் என்ன விஷயத்தில் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாருங்கிற விஷயத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது. இப்போ இந்த சங்கராயணம் அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகம் வேறு வெளியிட்டிருக்கா. இந்த சங்கராயணத்தில் ஆச்சாரியால் குருவாயூர்லெல்லாம் போய் அங்கெல்லாம் போயிருக்காங்கிறது மற்ற புஸ்தகங்களில் இல்லாதது, ஆனால் சம்பிரதாயமாக சொல்லி கேட்டது அந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்கிறது ஒரு உத்தமமான விஷயம். சாதாரணமாக ரிசர்ச் பண்ணுறவாள் சங்கராச்சாரியர் எப்போ இருந்தார் சொன்னால் ஏடி இத்தனை அப்படிங்கிறது சொல்லிடுவாள். அப்படி சொல்லாமல் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததாக சொல்கிறது அது ஒரு உத்தமமான விஷயம். ராமாயணம் மாதிரி இந்த சங்கராயணம் இதுவும் சங்கரருடைய சரித்திரத்தை எல்லாருக்கும் போதிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுண்டு இன்றைக்கி எனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அஜாதசத்ரு பிராமணம்ங்கிற இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் எடுத்து சொல்கிறேன். பிருஹதாரண்யக உபனிஷத்து. பிருஹதாரண்யகம் அப்படின்னு சொன்னால் 8 அத்தியாயம். கடைசியில் உள்ள 8 அத்தியாயம் பிருஹத் ஆரண்யகம். அந்த ஆரண்யகத்தில் முதல் 2 அத்தியாயத்தை விட்டுட்டு பாக்கி உள்ள 6 அத்தியாயங்கிறது உபனிஷத்து. ஆக பிருஹதாரண்யக உபனிஷத்தில் சொன்னால் 6 அத்தியாயம். பாஷ்யக்காரெல்லாம் அந்த ஆரண்யக கிரமத்தில் அத்தியாயத்தினுடைய சங்கையை நிர்தேசம் பண்ணுவாள். 3வது அத்தியாயம் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் அத்தியாயம்னு அர்த்தம். 4வது அத்தியாயம்னு பாஷ்யத்தில் வந்ததுன்னா 2வது அத்தியாயம், உபனிஷத்தில் 2வது அத்தியாயம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆக இந்த மாதிரி ஒரு கிரமம். நம்ம கணக்கில் பிருஹதாரண்யக உபனிஷத்தில் 2வது அத்தியாயம் ஆரம்பமே அதுதான். அஜாதசத்ரு பிராமணம்ங்கிறது ஆரம்பிக்கிறது. இதில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, இது மொத்தம் 6 பிராமணம் இருக்குது இந்த 2வது அத்தியாயத்தில். அதில் 1, 2, 3 அத்தியாயத்தை பார்த்தோன்னா அது பிரதானமாக ஆத்மஸ்வரூபத்தை சோதனம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்குதுன்னு சொல்லலாம். நம்ம அத்தியாரோப ஆபவாதாபியாம் நிஷ்பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சியத்தே அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இல்லையா. அப்போது அத்தியாரோபம் இருக்கவே இருக்குது, நிறைய அத்தியாரோபம் இருக்குது. இந்த அத்தியாரோபம் இருக்கும்போது சுத்தமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை எப்படி நாம் புரிஞ்சுக்கிறது? அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லணும். அதுக்கு தான் அப்பவாதம்னு பேர். இந்த அத்தியாயத்தில் தான் அதாத ஆதேசா நேத்தி நேத்தின்னு வரப்போகுது. ஆக இந்த முதல் பிராமணத்திலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு 3 பிராமணம் வரை இது எல்லாமே அபவாதம் பண்ணி அபவாத பிரக்கிரியையில் ஆத்மாவுடைய சுத்தமான ஸ்வரூபத்தை நமக்கு போதிக்கிறது. இதுதான் முக்கியமான தாத்பரியம். ஆனால் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரு கதை மூலமாக ஆரம்பித்தா, இவர் அங்கே போகிறார், அவர் இப்படி கேட்டார், இப்படி பதில் சொன்னார் அப்படின்லாம் ஒரு கதை சொல்லி ஆரம்பித்து சொன்னால் கேட்குறவாளுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் சுலபமாக புரியுமா. இது என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க. நேரடியாக இது எப்படின்னு அவருக்கு சொன்னால் அவ்வளோ புரியாதான். ஆனால் அவள் அப்படி பேசினா அப்படின்னு சொன்னால் சுலபமாக புரியும்னு சொல்கிறேன். கதையாக சொல்லிட்டாக்க சுலபமாக புரியும்னு எனக்கு என்ன தோன்றுறது, நம்மளுடைய புத்தி எப்படி இருக்குன்னா, அங்கே அவள் என்ன பேசினா இவா என்ன பேசினா அப்படிங்கிற அந்த கதையை கேட்குறதுல கொஞ்சம் அதிகமான ஜிஜ்ஞாசை உள்ளதாக இருக்குது. நேரடியாக உனக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அதை வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறது இது தோன்றுறது. அதனால் ஆனால் கதையாக சொன்னால் நமக்கு ஏதோ புரிகிற மாதிரி தான் தோன்றுறது. அப்படி பார்க்குறச்ச ஒரு கதையில் ஆரம்பிக்கிறது. இந்த கதை பாருங்க, இந்த கதை மூலமாக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். கதைங்கிறது வெறும் கதை இல்லை, அந்த கதையில் அவள் எப்படி நடந்துண்டா பல விஷயங்கள் அந்த கதையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது. இங்கே சாதாரணமாக ஆரம்பத்தில் எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் திருப்த பாலாகிஹி அப்படின்னு பேரே கொடுத்துருது. திருப்தகானா ரொம்ப கர்வம் கொண்டவர்னு அர்த்தம். அப்படியே பிரசித்தியாக எடுத்து போல இருக்குது. பாலாக்கின்னு தான் அவருக்கு பேராக இருக்கணும். பலாக்காயாக அபத்தியம். அவள் அம்மா பலாக்கா, அவளுடைய பிள்ளை அவள் பேரில் பாலாக்கி அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு. ஆனால் அந்த ஜனங்களாக பார்த்து ஒரு விசேஷத்தை சேர்த்து விட்டுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். திருப்த பாலாக்கிஹி அப்படின்னு. திருப்தன்னு சொன்னால் கர்வம் கொண்டவர்னு அர்த்தம்.
கர்வம் கொண்டது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அவருடைய வித்யைங்கிறது பூர்ணமானதாக இல்லை, அதுதான் அதுக்கு காரணம்ங்கிறது இங்கே காண்பிக்கிறது. பூர்ணமான ஞானம் உள்ளவராக இருந்திருந்தாருன்னா அந்த கர்வம் வந்திருக்காது. இதை நம்ம 2-3 இடத்துல பார்க்க முடிகிறது. சாந்தோக்கியத்தில் 6வது அத்தியாயத்தில் அந்த ஸ்வேதகேது அவள் அப்பா அனுப்புகிறார். சம்பூர்ணம் எல்லாம் சர்வான் வேதான் அதீத்தியா, எல்லா வேதமும் படிச்சுட்டு பிரிய மகாமனாக அனுச்சானமானி ஸ்தப்தா ஏயான்னு வருது. அவ்வளோ படிச்சுட்டு வந்தவனுக்கு கர்வம் தாங்கலை, ரொம்ப கர்வம் ஜாஸ்தியாக போயிடுத்து. இதை பார்த்து அவனுடைய முகபாவத்தை பார்த்தே ஒரே கர்வம் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அவள் அப்பா அந்த கர்வத்தை இறக்கிறதுக்காக ஒரு கேள்வியை கேட்குறார். கேட்டு இதை ஒன்று நீ கேட்டியா உங்கள் வாத்தியார்கிட்ட அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே தெரியாது, தெரிஞ்சிருந்தானே அதை கேட்குறதுக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஓ நமக்கும் தெரியாத விஷயம் உண்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால அந்த கர்வத்தை இறக்கிறார். கர்வம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஞானத்துக்கு சாதனம். அதனால் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதுக்காக கர்வப்பட்டால் ஞானம் போகும், வராது. ஆக கர்வம் இல்லாமல் இருப்பதுங்கிறது இருக்கே, இதுவே நமக்கு தத்துவ ஞானம் வரத்துக்கு ஒரு சாதனமாக இருக்குங்கிறத நமக்கு இது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால் திருப்தபாலாக்கிர் ஹானூச்சானஹா அனூச்சானஹா. அனூச்சானஹானா அனுவச்சன சமர்த்தா, அவர் படித்ததெல்லாம் நல்லா பிரவச்சனம் பண்ண முடியும், நல்லா படிச்சிருக்கார். அப்பேற்பட்டவர் கார்கியா, கர்க கோத்திரத்தில் வந்தவர் ஒருத்தர் இருந்தாராம். இவர் இருக்காரே ரொம்ப பிடிச்சவரோ இல்லையோ பிரம்மஜானின்னு தன்னை நினச்சிட்டு இருக்கார். அவர் ஒரு ராஜா கிட்ட போகிறார். அந்த ராஜா அஜாத சத்ரும் காஷ்யம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அந்த ராஜா பேர் அஜாத சத்ரு. ஒரு சமயம் அவருக்கு சத்ருவே யாரும் இல்லைங்கிற காரணத்தினால அஜாத சத்ருங்கிறது ஒரு அன்வர்த்த நாமாவாக இருக்கலாம். அவரும் நல்ல ஞானிங்கிறது கதையில் தெரிகிறது. காஷ்யம்னு வேறு போட்டார். காஷி ராஜாவாக இருந்திருக்கார். காஷி ராஜாவுக்கு இந்த பிருகதாரண்யக உபநிஷத்தில் ஒரு தனி ஸ்தானம் இருக்குது. அடிக்கடி காஷி ராஜான்னு சொல்கிறார். அப்போ அந்த காஷி ராஜா கிட்ட போய் இவர் தானாக போய் பிரம்மதே பிரவாணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏ ராஜா, உனக்கு நான் பிரம்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு. அவர் ஒன்றும் கேட்கல, பிரம்மத்தை சொல்லிக் கொடுன்னு அவர் கேட்டுன்னு வரல. ஆனால் இவராக போய் பிரம்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். சொன்ன உடனே அந்த ராஜா என்ன சொல்கிறார், சகோவாச்ச அஜாத சத்ரு சஹசிரமேதஸ்யாம் வாச்சி தத்மஹா. என்கிட்ட உனக்கு பிரம்மன் சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு ஒரு வார்த்தை பேசினியே, அந்த அந்த பேச்சுக்கே உனக்கு நான் பெரிய சம்மானம் பண்ணணும். சஹசிரம் 1000, அது எது வேணாலும் இருக்கலாம். 1000 பொற்காசுகள்னு ஒன்று தான் வச்சுக்கலாம், அல்லது 1000 மாடுகள். அந்த காலத்தில் மாடுகளுக்கு ரொம்ப மகிமை ஜாஸ்தியாக இருந்தது. அதனால் சஹசிரமேதஸ்யாம் அப்படின்னு சொன்னால் சஹசிரம் கோக்கள் கொடுக்குறேன், பசுமாடுகளை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னத்துக்கே கொடுக்குறேங்கிற. இந்த இடத்துல பாலாக்கி சாதாரணமாக எப்படி நியமம் அப்படின்னு கேட்டால், சிஷ்யன் குருக்கிட்ட போய் எனக்கு உபதேசம் பண்ணுன்னு கேட்கணும். அதீஹி போ பகவஹா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும். அப்புறம் குரு உபதேசம் பண்ணணும். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தேஜானம் ஞானினஸ் தத்துவதர்ஷினா அப்படிங்கிற முறை இருக்குது. ஆனால் அது சாதாரணமான ஒரு சில அபவாதங்களும் இருக்கான். குருவே ஒரு யோக்கியமானவனாக ஒருத்தன் இருந்தானே ஆனால் அவனும் இந்த வித்தியைக்கு யோக்கியத்தை உள்ளவனாக இருந்துன்னு யோக்கியத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற அபிப்பிராயத்தில் இருந்தானே ஆனால் இவரே பார்த்து அங்கே போய் அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கும் 2-3 உதாரணங்கள் கிடைக்கிறது. அந்த மாதிரி இதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வித்யாரண்ய சுவாமிகள் சொல்கிறார். வித்யாரண்ய சுவாமிகள்னா பிருகதாரண்யக வார்த்திக சாரம்னு அவர் எழுதியிருக்கார். வார்த்திக சாரம்னு அதில் அவர் எழுதுகிறார். அந்த மாதிரி திருப்தபாலாக்கி ராஜா கிட்ட போய் இந்த மாதிரி நான் அவனுக்கு பிரம்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு தானாக சொல்கிறார். அஜாத சத்ருவும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இந்த மாதிரி நீ சொன்னதுக்கே உனக்கு இவ்வளவு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் ஒன்று சொன்னார். ஜனகோ ஜனக இதி வை ஜனகோ ஜனக
ஜனகர் ஜனகர் அப்படின்னு சொல்லி ஜனங்கள்லாம் ஓடி போகிறதா, அங்கே ஜனகர்கிட்ட ஓடி போகிறதுங்கிறார். இந்த ஜனக அப்படின்னு நம்ம பேச்சு வழக்கில் இருக்கோ இல்லையோ, இது அப்படியே ஸ்ருதியில் தெரிகிறது. அதை பாஷ்யக்காரர் எப்படி வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்காருன்னா, அதை பூர்த்தி பண்ணி துவாரம்னு சொன்னால் அதில் ஒரு பதத்தை சேர்த்து அத்தியாகாரம் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறது இல்லையா, அந்த மாதிரி அத்தியாகாரம் பண்ணி ஜனகா தாத்தா, ஜனகா ஸ்ரோதா, ஜனகா வக்தா, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாமா. ஜனகர் அப்படின்னு ஜனங்கள் போகிறாளாம். அதாவது சில ஜனங்கள் எப்படி போகிறா, நமக்கு ஜனகர்கிட்ட போனால் ஏதாவது கொடுப்பார் அப்படின்னு போகிறாளாம். சில பேர் என்ன சொல்கிற, ஜனகர்கிட்ட போனால் அவர் நமக்கு தத்துவம் உபதேசம் பண்ணுவார், ஜனகோ வக்தா. அதுக்கு மேலே இன்னொரு சொன்னால் நாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம், அவர்கிட்ட ஒரு சர்ச்சை பண்ணலாம், அவருக்கு வேண்டியதை சொல்லிக் கொடுக்கலாம், அப்படிங்கிற பல விதமாக இதை நான் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். ஜனகோ ஜனகா அப்படின்னு எல்லாரும் ஜனகர் அப்படின்னு சொல்லி போயின்னு இருக்கா. ஆனால் நீ என்கிட்ட வந்தியே, உனக்கு பிரம்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு, என்கிட்ட யாரும் வரல, நீ தான் வந்திருக்கே. அப்போ நீ வந்ததுக்கு, இந்த வார்த்தையை சொன்னதுக்கே நான் உனக்கு 1000 மாடுகள், பசு மாடுகள் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னான். உடனே அவன் தன்னுடைய உபதேசத்தை ஆரம்பித்தான். முதல்ல உபதேசம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், சகோவாச்ச கார்கியா யஏவாசு ஆதித்யே புருஷா ஏதமேவாகம் பிரம்மோபாசே இது. இந்த சூரியனிடத்தில் இதுக்கு மேலே அவனை உபதேசம் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே ஒரு புதிராக இருக்கும், நமக்கு புரியக்கூடியதாக இல்லை. நேராக அப்படி சொன்னாக்க, சூரிய மண்டலத்தில் ஒரு புருஷன் இருக்காரோ இல்லையோ, அந்த புருஷனைத்தான் நான் பிரம்மம்னு சொல்லி உபாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். பிரம்மத்தை உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு சொன்னார். பிரம்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தான் இந்த யாரை பிரம்மம்னு உபாசனம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார். அதுலேயே கொஞ்சம் நம்ம யோஜனை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அதே சமயத்தில் இவர் சொல்லி முடிக்கலை, அதுக்குள்ளே அஜாதசத்ரு மாமா வேண்டாம், இந்த விஷயம் வேண்டாம், இது எனக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம், இந்த உபாசனையுடைய பலம் என்ன, எப்படி உபாசனை பண்ணணும், அதில் என்னென்ன விசேஷணங்களை சேர்க்கணும் எல்லாம் எனக்கு தெரியும், அதனால் வேறு ஏதாவது சொல்லு. அவர் ஆரம்பிக்கிறச்சே மாமை தஸ்மின் சம்பதிஷ்டாக அதிஷ்டா சர்வேஷாம் பூதானாம் மூர்தா ராஜா இது வா அகமேதம் உபாசே இது. நான் உபாசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், அது மாத்திரம் இல்லை, அதனுடைய பலம் என்ன, ச யஹ ஏதமேவம் உபாஸ்தே அதிஷ்டாக சர்வேஷாம் பூதானாம் மூர்தா ராஜா பவதி அப்படின்னு பலத்தோடு அதை சொல்கிறார். இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னு கேட்டால், சுருக்கமாக நான் சொல்கிறேன். நம்மளுடைய சரீரத்தில் ஸ்தூல சரீரம் இருக்குது, அதுக்குள்ளே சூக்ஷ்ம சரீரங்கள் இருக்குது. சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள்ளே பல அவயவங்கள். இந்த பல அவயவங்களில் ஒவ்வொரு அவயவமும் எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு தேவதையோடு சேர்ந்துருக்கு. இப்போ கண்ணுன்னு சொல்கிறோமோ, கண்ணுனா இந்திரியம், சக்ஷுர் இந்திரியம். அந்த சக்ஷுர் இந்திரியம்னு சொன்னால் அது சக்ஷுர் இந்திரியத்தோடு சேர்த்து ஒரு தேவதையும் நம்ம சரீரத்துக்குள்ளே இருந்துகிட்ருக்கு. இதே அக்னிர் வாக்பூத்வா முகம் பிராவிஷத்து. நமக்கு வாகிந்திரியம் பேசணுமா, வாகிந்திரியம் இருந்தால் தான் முடியும். அந்த வாகிந்திரியத்தோடு சேர்த்து அக்னிங்கிறது அந்த தேவதை இருக்குது, அந்த தேவத்தையும் அதுக்குள்ளே போனதுன்னு உபனிஷத்து வர்ணிக்கிறது. எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் ஒரு இந்திரியத்தோடு சேர்ந்து ஒரு தேவதை. இதை உபாசனம் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்கிறதுனா, அத்தியாத்மம் அதிதெய்வத்தம் அப்படின்னு 2 விதமாக உபாசனம் பண்ணுறது உண்டு. அத்தியாத்ம உபாசனம் சொன்னால் இந்த சரீரத்துக்கு உள்ளே உபாசனம் பண்ணுறது. அதிதெய்வத்தம்னு சொன்னால் இந்த அதிதெய்வத்தங்கிறது அத்தியாத்மத்தை விட பெருசு. அது எப்படி பெருசு அப்படின்னு கேட்டால், இப்போ நான் சின்ன உதாரணமாக சொல்கிறேன். எனக்கும் கண் இருக்குது, இங்கே இருக்கிறவா அத்தனை பேருக்கும் கண் இருக்குது, கண் தெரியுறது, கண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கா இல்லையா, அதில் சந்தேகம் இல்லை. அப்போ ஆனால் என்னுடைய கண்ணுங்கிறது வேறு, உங்களுடைய கண் வேறு. அவளுக்கு கண் தனித்தனியாகத்தானே இருக்குது இல்லையா. ஆக இந்திரியம் அப்படின்னு பார்க்குறச்ச நம்ம சரீரம் எப்படி பின்ன பின்னமாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கோ, அதே மாதிரி இந்திரியங்களும் தனித்தனியாக வெவ்வேறாக இருக்குது. ஆனால் அந்த இந்திரியத்தோடு சேர்ந்து இருக்கும் தேவதை இருக்கே, அந்த தேவதை ஒவ்வொரு கண்ணுக்கும் தனித்தனி இல்லை.
என்னுடைய இந்திரியங்கள் எந்த தேவதைகளோட அனுகிரகத்தினால வேலை செய்கிறதோ அதே தேவதையுடைய அனுகிரகத்தினால தான் மற்றவாளுடைய இந்திரியங்களும் வேலை செய்கிறதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ என்ன ஆகும், இந்திரிய அத்தியாத்மம்னு பார்க்குறச்சே ரொம்ப பிரிஞ்சுடுறது, தனித்தனியாக அந்த இந்திரியங்கள் இருக்குது. அதிதெய்வத்தம்னு பார்க்குறச்ச அத்தனை இந்திரியங்களுக்கும் சேர்த்து ஒரு தேவதையாக ஆகுது. இப்போ சக்ஷுரேந்திரியம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா சூரியன் தேவதைன்னு சொன்னால் ஒரு சக்ஷுரேந்திரியத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை, மொத்த பிராணிகளுடைய அத்தனை சக்ஷுரேந்திரியங்களுக்கும் சேர்த்து அது ஒரு தேவதை. அந்த தேவதையை உபாசனம் பண்ணினால் இது அந்த சமஷ்டி பாவத்தை அடைஞ்சு இந்த அத்தியாத்ம பரிச்சேதம்ங்கிறது நிவர்த்தியாகி இவன் அதிதெய்வத்தமாக மாறுவான் அப்படின்னு சொல்கிறது. இதே பிருஹதாரண்யகத்தில் இதுக்கு முன்னாடி கூட இந்த பல உபாசனைகளை பற்றி சொல்லிட்டு வரச்சே இந்த வாக்குங்கிறது வாகிந்திரியமானது தன்னுடைய அத்தியாத்ம பரிச்சேதம் அப்படிங்கிற இந்த மிருத்யுவை தாண்டி எப்போ போச்சோ சாக்னிரபவத், சா யதா மிருத்யும் அத்தியமுச்சியத சா அக்னிரபவத் அப்படின்னு சொல்கிறது. அப்படின்னா இந்த சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பரிச்சேதம் பண்ணினா ரொம்ப சின்னதாக போய்டுறது. இந்த பரிச்சேதத்தை விட்டு வெளியில் வரும்போது அது அதிதெய்வத்தை உபாசனம் பண்ணும்போது அது தேவதையாக மாறுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த அஜாதசத்ரு பிராமணத்தில் என்ன விசேஷம்னு கேட்டால், இப்போ ஆதித்ய புருஷகான்னு சொன்னாரோ இல்லையோ, பாஷ்யக்காரால் உடனே அந்த இடத்துல என்ன சொல்வார், யேவாசௌ ஆதித்யே சக்ஷுஷிச்ச ஏகா அபிமானி சக்ஷுர்த்வாரேண இஹ ஹிருதி பிரவிஷ்டா அப்படின்னு சொல்கிறார். சூரிய தேவதை, அந்த சூரிய தேவதையானது நம்ம கண்ணுக்கும் தேவதை, சக்ஷுரேந்திரியத்துக்கும் தேவதை. அவர் சக்ஷுர்த்வாரா நம்ம சரீரத்துக்குள்ளே பிரவேசம் பண்ணியிருக்கார். அவர் சேத்தன ஸ்வரூபம் தானே, தேவதான்னு சொன்னால் சேத்தன ஸ்வரூபம் தானே. இந்த அஜாத சத்ருக்கு சொல்கிறச்சே இவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான், பிரம்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னு தானே ஆரம்பித்தான். இவன் பிரம்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும்போது எப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கான்னா, ஆரம்பம் என்னமோ சரியாக தான் பண்ணியிருக்கான். அதாவது ஜீவாபின்னமாக பிரம்மத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறான். எப்படி தெரிஞ்சுட்டா மோட்சம் வரணுமோ, உபனிஷத்து எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதோ அப்படி தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறான். ஆனால் அந்த பிரம்மத்தை தப்பாக புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். அதுதான் இங்கே தத்பதார்த்தத்தை தப்பாக புரிஞ்சுட்டு இருக்கான், தொம்பதார்த்தத்தையும் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு உபதேசம் பண்ணுறான். அதுதான் அஜாதசத்ருக்கிட்ட வந்த ஒரு தவறு. இப்போ என்னாச்சு, நம்ம சரீரத்தில் நாம் போக்தாவாக இருக்கோமோ இல்லையோ, போக்தான்னு சொன்னால் சுக துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோமா இல்லையா. நாம் எந்த காரியத்தை செய்கிறோமோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் நமக்கு ஒரு சௌக்கியம் கிடைக்கிறது, துக்கம் கிடைக்கிறது, அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த அனுபவிக்கிறவன் யாரோ அவனுக்கு போக்தா அப்படின்னு பேர். போக்தாங்கிறது நிச்சயமாக ஜடமானது இல்லை, அது சேத்தனமாகத்தான் இருந்தாகணும். இப்போ இந்த சரீரத்தில் ஒவ்வொரு சரீரத்திலையும் பார்க்கும்போது சரீரத்தில் போக்தாவாக இருக்கக்கூடிய சேத்தனன் அவனை தான் நம்ம ஜீவன்னு சொல்லுவோம். அது யார் அப்படின்னு கேட்டால் இவன் என்ன சொல்லிவிட்டான், இந்த சக்ஷுரேந்திரியத்துக்கு அபிமானியான சூரிய தேவதை இருக்கோ இல்லையோ, அந்த சூரிய தேவதை தான் சேத்தனம் கொண்டது, சைத்தன்யம் கொண்டது. அதுதான் இந்த சரீரத்தில் ஜீவபாவத்தோடு இருந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஜீவபாவமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஜீவன் தான் பிரம்மங்கிறது வேதாந்தம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ஆக இந்த சரீரத்துக்குள்ளே ஜீவாத்மாவாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு கேட்டால் அந்த சூரிய தேவதையேங்கிற சேத்தனம் அப்படின்னு அவன் சொன்னான். இது கிடையாது, சூரிய தேவதைங்கிறது சேத்தனா இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் இந்த சரீரத்தில் அது போக்தா இல்லை, ஜீவன் இல்லை, இவர் வேற. இவரை நான் இந்த மாதிரி உபாசனம் பண்ணுறேன், இந்த மாதிரி உபாசனம் பண்ணினால் அதுக்கு என்ன பலங்கிறது கூட எனக்கு தெரியும். அதனால் இதை நீ எனக்கு சொல்லாதே, பிரம்மதே பிரவாணின்னு சொல்லி இதை சொல்லாதே. உடனே சந்திரன் அடுத்தது, சந்திரே யேவாசௌ சந்திரே புருஷா. இந்த சந்திரே புருஷகான்னு சொல்கிறச்சே ஆதித்ய புருஷன் மாதிரி இவர் ஒருத்தர். இவர் எதுக்கெல்லாம் தேவதா அப்படின்னு கேட்டால் சந்திரன் மனசுக்கு தேவதையான். நம்ம மனசு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு தேவதை சந்திரன். அப்போ சந்திரனிடத்துலையும் நம்ம மனசுலேயும் ஒரு தேவதை இருக்குது, சந்திர தேவதைன்னு. இந்த சந்திர தேவதையை சொல்லி பார்ப்போம், இவருக்கு திருப்தியாக இருக்கா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தார். அதுவும் இல்லைன்னுட்டார். கிடையாது, இதை பற்றி பேசாதே, எனக்கு யாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம், இதை பற்றி நீ என்கிட்ட பேசாதே அப்படின்னு இல்லைன்னுட்டார். இப்படியாக ஒரு 12-13 தேவதைகளை சொல்லி பார்த்து கடைசியில்
அஜாதசத்ரு இதெல்லாம் நீ எனக்கு சொல்லவே வேண்டாம், நீ பிரம்மம் கிடையாது இது, அதனால் நீ இதை என்கிட்ட சொல்லாதே அப்படி. இனிமேல் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அஜாதசத்ரு பேசாமல் இருக்கான். இது வாசம் என்னன்னு கேட்டால், இந்த சூரிய தேவத்தையோ சந்திர தேவத்தையோ நம்ம சரீரத்தில் போக்தாவே கிடையாது. அதுகளுக்கு அந்த தேவதைகள் உத்தமமான பதவியில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய இந்த சரீரத்தில் வரக்கூடிய சுகதுக்கத்துக்கு ஆசைப்படாது. இந்த சரீரத்தில் அந்த தேவதையுடைய அனுகிரகத்தினால நம்ம இந்திரியங்கள் வேலை செய்யுமே தவிர, அந்த வேலை செஞ்ச பலத்தை சுகத்தையோ துக்கத்தையோ அந்த தேவதைகள் அவன் அனுபவிக்க போகிறதில்ல. இந்த சரீரத்துக்கு யார் ஒருத்தன் இருக்கானோ ஜீவாத்மா, அந்த ஜீவாத்மாவுக்காக இது வேலை செய்கிறதுக்கு தேவத்தை உபயோகப்படுறது, அது உபகாரம் பண்ணுறது, அவ்வளோதானே தவிர இந்த சுகதுக்கத்தோடு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. இன்னும் கேட்டால் நாம் கண்ணால் என்ன பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத அந்த சூரிய தேவத்தை தெரிஞ்சுக்க மாட்டார். அது அவருக்கு எரிய தெரிஞ்சுக்க வேணாம். நாம் நல்லதோ கெட்டதையோ என்னத்தையோ பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த பார்க்கறது நம்ம கண்ணுக்கே முதல்ல தெரியாது. எதை வச்சு பார்க்குறோமோ அதுக்கே தெரியாது. எந்த தேவதையுடைய அனுகிரகத்தினால பார்க்குறோமோ அதுக்கு இந்த நம்மளுடைய ஞானத்தோட சம்பந்தம் இல்லவே இல்லை. நம்ம ஜீவனுக்கு அந்த கர்மபலத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு, சுகதுக்கம் அனுபவிக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் ஒரு உபகாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கு தேவதைகள், அவ்வளோதானே தவிர இதோடு அந்த தேவதைகளுக்கு சம்பந்தம் கிடையாதுன்னு பிரம்மசூத்திரத்தில் இதுக்கு அதிகரணமே இருக்கு. ஆக அந்த தேவதைகளை போய் இந்த சரீரத்தில் ஜீவபாவேன இருந்துண்டு போக்தாவாக கர்த்தாபோக்தாவாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் அஜாதசத்ரு ஒத்துக்க முடியுமோ? ஒத்துக்க முடியாது. அதனால தான் இதை சொல்லாதே, இது நீ சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டே போயிட்டேன். கடைசியில் பேசாமல் இருக்கும்படியா ஆயிடுத்து, ஒன்றும் சொல்ல தெரியல. உடனே அஜாதசத்ரு கேட்குறார், ஏ தாவன்னூ இதி, அவ்வளோதானா, இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுட்டு இருக்கியா, வேறு ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுறதுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறான். இவ்வளோதான் தெரியும், ஏதாவத்தி, இவ்வளோ எனக்கு தெரிஞ்ச பிரம்மத்தில் இவ்வளோதான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அப்போ சொன்னார், நைதாவதா விதித்தம் பவதி இதி. இவ்வளவு தெரிஞ்சுட்டா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டதாக சொல்ல முடியாதே போல இருக்கே. பிரம்மம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு இவ்வளவு இந்த ஞானத்தை வச்சுன்னு சொல்ல முடியாதே அப்படின்னு. ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு அர்த்தம் சொல்லலை, இது போராதுங்கிற. இப்போ நீ தெரிஞ்சுட்டுருக்கியே, இந்த தெரிஞ்சுண்டது ஞானமே இல்லைன்னு சொல்லலை, சுத்தமாக உனக்கு ஒன்றுமே தெரியலை அப்படின்னு சொல்லலை. இவ்வளோ தெரிஞ்சது போராதுப்பா. நை தாவதா விதித்தம் பவதி அப்படின்னு, நைவ விதித்தம் பவத்தின்னு சொல்லலை. இவ்வளவு வேதனம் பண்ணிடுது போராது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், இதுவும் பிரம்மந்தான். எந்த உபனிஷத்து பிரகாரம் அந்த தேவதையில் எந்த ஒரு சைத்தன்யம் இருக்கோ அந்த சைத்தன்யம் மாத்திரம் பிரம்மம் இல்லையா என்ன? அதுவும் பிரம்மந்தானே. சைத்தன்யம்னு சொன்னால் ஒன்று தான், அது பிரம்மஸ்வரூபந்தான். ஆக அது தேவதையில் இருந்தால் என்ன, நம்ம சரீரத்தில் இருந்தால் என்ன, எங்கே இருந்தாலும் அது பிரம்மஸ்வரூபம், அதில் சந்தேகம் இல்லை. ஆக நம்மளுடைய அஜ்ஞானத்தை போக்கிக்கிறதுக்கு நாம் எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கணும்? அந்த ஆதித்யோ பிரம்மா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா நம்ம அஜ்ஞானம் போகாது. எந்த அஜ்ஞானம் நம்மளை சம்சாரியாக ஆக்கி வச்சுருக்கோ, நம்மளுடைய ஸ்வரூபத்தை மறைச்சு அந்த அஜ்ஞானத்தை போக்கிக்கிறதுக்கு இந்த ஞானம் போராது, அது பிரம்மம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா போராது. அப்போ அதுக்கு வேண்டிய ஞானம் உனக்கு இல்லை. அப்போ அதுக்கு வேண்டிய ஞானம் வரலன்னா என்ன, எதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால், நீ முதல்ல இந்த சரீரத்தில் ஜீவாத்மாவாக இருப்பது எது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சி அவனை புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுண்டு அதுக்கப்புறம் அவர் உபதேசம் பண்ணுவார், தத்துவபதின்னு உபதேசம் பண்ணுவார், அகம் பிரம்மாஸ்மியத்தை நாம் கிரகிக்கணும். அது பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணும், உனக்கு இந்த சரீரத்தில் போக்தாவாக இருக்கக்கூடிய ஜீவன் யாருன்னு கூட உனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு, இதுதான் அபிப்பிராயம். ஆக தெரிஞ்சுண்டது போராது அப்படின்னு ஆயிடுத்து. உடனே இவனோட கர்வம் பூரா போயிடுத்து. இவன் என்ன பண்ணினா, இந்த பாலாக்கி சகோவாச்ச கார்க்ய உபத்வாயானி, உபத்வாயானி துவாம் உபயானி அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இது ஒரு பாரிபாஷிக சப்தம் மாதிரி. நான் உனக்கு சிஷ்யனாக வருகிறேன், நீ என்னை சிஷ்யனாக கிரகிச்சுண்டு எனக்கு உபதேசம் பண்ணு
இவ்வளோ தூரம் அதுக்கு அர்த்தம். உபத்வாயானின்னு இவன் சிஷ்யனாக வந்து இப்போ நான் வரேன்னு ஒத்துனுட்டான். நான் உனக்கு சிஷ்யனாக வரேன், உனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தை நீ எனக்கு உபதேசம் பண்ணு. ஆனால் ராஜா என்ன சொல்கிறான், சகோவாச்ச அஜாத சத்ரு, இது சரியில்லை, பிரதிலோமம்னு சொல்கிறான். எத் பிரதிலோமம் வைத்தத் யத் பிராமணா க்ஷத்ரியம் உபேயாத் பிரம்மமே வக்ஷ்யதீதி. இது தர்மசாஸ்திரத்துக்கு ஒத்து வராது, அதுக்கு விரோதம் உள்ளது. ஆகையால் நீ கவலைப்படாத. வியேவத்வா ஜ்ஞபயிஷ்யாமி துவாம் விஜ்ஞபயிஷ்யாமேவ அப்படின்னு அன்வயம் பண்ணிக்கணும். உனக்கு என்ன தெரியும், நான் நிஜமான பிரம்மம் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அதுதானே. நான் அதை தெரிய வச்சு விட்றேன். நீ எனக்கு சிஷ்யனாக வரணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. இதுலேருந்து ஒரு ஆச்சாரம் தெரிகிறதா. என்ன தெரியறதுன்னா, நமக்கு தெரியாத விஷயத்தை ஆற்ற வேணாலும் கற்றுக்கலாம். ஆனால் கற்றுக்கும்போது நாம் மரியாதை கற்றுக்கிறவன் தன்னுடைய வினயத்தோடு தான் அங்கே வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்கன்னு கேட்கணும். ஆனால் சொல்லி கொடுக்குறவன் இருக்கானே, அவன் தர்மசாஸ்திரத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் நான் அவனுக்கு புரிய வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அப்படிங்கிறத காண்பிச்சிருக்கு இந்த இடத்துல. உடனே இவனை எங்கே அழைச்சின்னு போகிறாரான், தம் பாணம் ஆதாய உத்தஸ்தௌ. அவர் கையை பிடிச்சுன்னு எழுந்திருக்கிறார் ராஜா. இவர் மகாராஜாவாக இருக்கார். பாலாக்கி இன்னும் தெரியலேன்னு நிரூபணம் ஆகிடுத்தோ. உடனே அவனை கையை பிடிச்சி, ஏன்னா அவனுக்கு விஸ்வாசம் வரணுமா. அவன் வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்குன்னு தன்னை நினச்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கு தெரியலே அப்படின்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு மனசில் ஒரு கலக்கம் வந்துடும். அப்போ நிஜமாக உண்மையை சொன்னாலும் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சக்தி குறைஞ்சி போயிடுவான். நான் 2 இடத்துல இதை பார்த்தேன். உபனிஷத்தில் தன்னை பற்றி ரொம்ப வசதியாக நினச்சிட்டு இருக்கிறவாளுக்கு அப்படி இல்லை அப்படின்னு பாதஜானம் வரும்போது அப்படியே உடஞ்சி போயிடுமா மனசு. அப்போ அந்த சமயத்தில் அவளுக்கு வரக்கூடிய அந்த துக்கத்தினாலே சாதாரண விஷயத்தை சொல்கிறத கூட சரியாக கிரகிப்பாங்கிறது கிரகிக்க முடியாது போயிடுவான். இதை நான் எங்கே பார்த்தேன்னு கேட்டால், பிரஜாபதி வித்யன்னு இருக்குது சாந்தோக்கியத்தில். அங்கே தேவராஜன் இந்திரனும் அசுரராஜன் விரோச்சனனும் 2 பேரும் பிரஜாபதி கிட்ட பிரம்ம வித்தியை கற்றுக்கிறதுக்காக போகிறார். அவர் சரியாக உபதேசம் பண்ணினார். ஆனால் உபதேசத்தை சரியாக இவாளால் கிரகிக்க முடியல. அவர் 2-3 தடவை பிரயத்தனம் பண்ணி பார்த்து சொல்லி கொடுத்தார். இவாளுக்கு சரியாக புரிய வைக்கிறதுக்கு பார்த்தார். ஆனால் இவாளால் புரிஞ்சிக்கவே முடியல. இவாளாக ஒன்று சொன்ன உடனே கடைசியில் இப்படி தானே அப்படின்னு கேட்டபோது ஆமாம் அப்படி தான் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டார். அப்படி தான் அப்படின்னு தப்பாக புரிஞ்சுட்டு இருக்காருங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சது. ஆனால் நீ புரிஞ்சுன்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பாமல் ஆமாம் அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்றார். அனுப்பிச்சுட்டு அவள் போனதுக்கு அப்புறம் பரோட்சமாக அந்த சபையில் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால், நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அவளுக்கு வரலை, நான் என்ன செய்ய முடியும். நான் இப்போ சொல்கிறது அவள் காதில் வேட்டம் பரம்பரையாக எப்படியாவது போய் சேருமே. ஒரு இடத்துல பேசுகிறது இன்னொருத்தர்கிட்ட காதில் விழுந்து விடுறதே, பரம்பரையாக போய்டுறதே. அப்போ அவளுக்கு தெரிஞ்சுட்டு அவளாக வரட்டும். அப்போ அங்கே ஒரு கேள்வி வருது, அவள் திரும்பி சரியாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அபிப்பிராயத்தில் தானே அவள் புரிஞ்சுக்கலைங்கிறத எங்ககிட்ட சொல்கிறேன். இதை அவகிட்டயே நேராக சொல்லியிருக்கலாமோ. அப்பா உனக்கு புரியல, நான் இவ்வளோ சிரமப்பட்டு சொல்லி கொடுத்தேன், உனக்கே புரியலையே அப்படின்னு நேராக சொன்னால் சிரமம் இல்லையோன்னு அப்படின்னு கேட்டால், அவள் 2 பேரும் ரொம்ப வசதியான பதவியில் இருக்கிறவா. பதவி வந்து பெரிய பதவியில் ஆனால் பெரிய பதவியில் இருந்ததுக்காக சரியாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. பதவிக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது ஆனால் அந்த பதவியில் இருக்கிறவாளுக்கு தன் மேலே ஒரு ஆத்மாபிமானம் ஒன்று இருக்கும். அப்படி இருக்கிறச்ச உங்களுக்கு புரியவே இல்லையே அப்படின்னு சாதாரண சிஷ்யன்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி சொல்லிட்டா அவன் மனசு கஷ்டப்படுமா. கஷ்டப்பட்டால் என்ன படட்டுமே அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ புரிய வைக்க முடியாது. மனசு ஸ்வஸ்தமாக இருந்தால் தான் அந்த விஷயத்தை புரிய வைக்க முடியும் இல்லையா. கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறச்ச உனக்கு வித்தியை சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொன்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா. ஆக தன் விஷயத்தில் ஒரு ரொம்ப அபிமானமாக வச்சுருக்கிறவாளுக்கு அவகிட்ட பேசுகிறச்ச ஜாக்கிரதையாக பேசணும். அவளுடைய மனசு கலங்காமல் இருக்கும்படியாக சொல்லணுமேங்கிறதுக்காக ஆமாம் அப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சேன். ஆனால் அதோட நின்னோட போகிறாளே அப்படிங்கிறதுக்காக இதையும் சொல்லி வைக்கிறேன்.
இது பரம்பரையாக போய் சேரும். அப்புறம் சரி நம்ம புரிஞ்சுன்னு சரியா இல்லைன்னு சொல்லி திரும்பி வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வருவா. அப்படி அவளுக்காக புரியணுமா? அவள் புரிஞ்சுட்டது சரியா இல்லைன்னு அவளுக்காக புரியணும். நான் நேரடியாக முகத்தில் அடித்த மாதிரி சொன்னேன்னா அது நன்னா இருக்காது அப்படின்னு அங்கே ஒன்று தெரியுது. அதே மாதிரி இங்கேயும் இப்போ உனக்கு தெரியலேன்னு ஆனால் முகத்தில் அடித்த மாதிரி இவர் சொல்லிட்டார். அதனால் அஜாத சத்ருடைய மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுறது. இப்படி இருக்கிறச்சே அவனுக்கு சிஷ்யனாக வந்தாலும் நாம் சொல்லிக் கொடுக்கறது சரியாக அவனால் கிரகிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம் இருக்குது. அந்த சந்தேகத்தை போக்குறதுக்காக அவனுக்கு விஸ்வாசத்தை ஏற்படுத்தணும், நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக கையை பிடிச்சி அழைச்சின்னு போகிறான் மகாராஜா அப்படின்னு வாக்கியத்தில் இருக்குது. பாஷ்யக்காரர் எழுதுகிறார், கார்கம் கார்கியம் சலஜ்ஜம் ஆலக்ஷ்ய விஸ்ரம்பஜனனாய பாணம் ஹஸ்தே ஆதாய கிரகீத்வா உத்தஸ்தௌ உத்திதவான். பாஷ்யக்காரர் எப்படி பார்த்துருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியுது அந்த இடத்துல. கையில் பிடிச்ச அழைச்சின்னு போகிறார் அப்படிங்கிறது எதுக்காக, அழைச்சின்னு போகிறாருன்னு சொன்னது எதுக்காகனா அதுக்கு ஒரு அழகான தாத்பரியத்தை பாஷ்யக்காரர் எழுதுகிறார். சரி, அழைச்சின்னு எங்கே போனார்? அங்கே யாரோ ஒருத்தன் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தான். அங்கே ஒருத்தன் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தான், சுஷுப்தியில் இருந்தான். அந்த சுஷுப்தியில் இருந்தவங்கிட்ட போனான். இந்த ஆளுக்கு அந்த சுஷுப்தம் தான் தேவை. நமக்கு அந்த தூங்கிட்டு இருக்கிறவங்கிட்ட அவரை சொல்லிக் கொடுத்தா நமக்கு புரியாது. ஆனால் இவ்வளவு தூரம் பேசினா இந்த ஆளுக்கு கார்கியனுக்கு சுஷுப்தங்கிட்ட போய் சொல்லிக் கொடுத்தா தான் புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே போனால். எல்லாருக்கும் இதே மருந்துன்னு வச்சுக்க முடியாது, இதே உதாரணத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்க முடியாது. அங்கே சுஷுப்தனாக இருக்கக்கூடியவன் அவன் எப்படி இருப்பான்? நம்மளை புரிஞ்ச ஒரு நல்ல தூக்கத்தில் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாமல் தூங்குவான். ஆனால் மூச்சு காற்று போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, மூச்சு காற்று இருக்கும், சீராக அந்த மூச்சு காற்று போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அப்படின்னா என்ன, நம்ம என்ன புரிஞ்சுப்போம்? ஆள் தூங்குறான், ஆனால் அவனுடைய பிராணன்கள் வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு. பிராணாக்னய ஏவ அஸ்மின் புரே ஜாகிரதி. அது தூங்கலை, அது வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்குது பிராணன். மற்ற இந்திரியங்கள்லாம் ஒன்றும் வேலை செய்யலை, மனசு கூட வேலை செய்யலை சுஷுப்தி காலத்தில். ஆனால் பிராணன் முழிச்சுண்டு வேலை செய்கிறது. இந்த பிராணன் வேலை செய்யணும்னா அந்த பிராணம் வேலை செய்யறதுக்குன்னு ஒரு தேவதை இருக்கோ இல்லையோ, அதுவும் வேலை செய்கிறது அப்படின்னு ஆச்சா. கண்ணு வேலை செய்யணும்னா அந்த தேவதை வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. அப்போ அதே மாதிரி இந்த பிராணன் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குன்னா தேவதை வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. இந்த அஜாதசத்தில் என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கான்? இந்த பிராணன் வேலை செய்யறதுக்கு எந்த தேவதையோ அந்த தேவதை தான் இங்கே இந்த சரீரத்தில் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும்னு பார்த்தானோ இல்லையோ. அவர் 12 சொல்கிறச்ச இதுவும் ஒன்று வந்தது அதில். அப்போ அதில் வரைச்ச அது ஆத்மா இல்லைன்னு புரிய வைக்கணும். இது ஒன்று ஆத்மா இல்லைன்னு புரிய வச்சால் மற்றதுக்கு ஆதித்யம் கண்ணுக்கு தேவத்தை, காதுக்கு தேவத்தை, அந்த தேவதைகள்லாம் இந்த சரீரத்தில் ஆத்மா இல்லைங்கிறத ரொம்ப சுலபமாக புரிஞ்சு விடலாம். நமக்கு கஷ்டமே அதுதான். இந்த ஸ்தூலமான சரீரம் ஆத்மா இல்லைன்னு முக்கால்வாசி பேருக்கு தெரிகிறது, அதை கண்டுபிடிச்சிடுறான், ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடிகிறது. அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்திரியங்கள்லாம் இருக்கே, இதுகளுக்கு கூட ஆத்மா இல்லை அப்படின்னு அதுவும் சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஏன் அப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா, இப்போ கண்ணு தான் ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணால் பார்த்ததை கண்ணுக்கு தான் திருப்பியும் ஸ்மரிக்க முடியும். ஆனால் கண்ணால் பார்த்ததை நான் அதையே தொடரேன்னு சொல்லி யோகம் அத்ராட்சம் சோகம் ஸ்பிருஷாமி அப்படின்னு சொல்கிறானே, அப்போ தொடரவனும் பார்க்குறவனும் ஒன்றுன்னு தெரிகிறதோ இல்லையோ. இப்போ கண்ணு பார்க்கறது ஆனால் தொடலை, எது தொடர்றதோ அது பார்க்கலேன்னு சொன்னால் யோகம் அத்ராட்சம் சோகம் ஸ்பிருஷாமின்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஆக இந்திரியங்கள் தனித்தனியாக நம்ம சரீரத்தில் இருக்கிறதுனால இது ஆத்மா ஆக முடியாது. இந்த சரீரம் இந்திரியங்கள் எல்லாம் எதுக்காக வேலை செய்கிறதோ அதுதான் ஆத்மா, அது இதுகளை காட்டிலும் தனியாக இருக்கணும்னு கண்டுபிடிச்சிட முடியும். அப்படி இருக்கும்போது எதில் நமக்கு பிரிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு கேட்டால் இந்த பிராணன் இடத்துல. மனசும் கஷ்டமான விஷயந்தான். மனசு புத்தியிலேருந்து ஆத்மஸ்வரூபத்தை தனியாக பிரிக்கிறதுங்கிறது சிரமமான விஷயம், அதை இல்லைன்னு சொல்லலை. அதே சமயத்தில் இந்த பிராணன் இருக்கோ இல்லையோ, பிராணனை தான் நம்ம ஆத்மான்னு அநேக பேர் லௌகிக்கால் கூட அந்த பிராணனை தான் உயிர்னு அதைத்தான் ஆத்மானு வச்சுட்டு இருக்கா. ஆத்மானா என்ன? மூச்சு காற்று இருக்குது. மூச்சு காற்றுங்கிறது என்னது? அந்த பிராணனுடைய வேலை. அந்த பிராணந்தான் ஆத்மா, இந்த சரீரத்தில் ஜீவாத்மா அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கா. அது இல்லைன்னு இவனுக்கு காமிக்கணும்.
இவன் என்ன நினைக்கிறான், அந்த பிராணன் வேலை, அந்த பிராணனே நேர ஆத்மான்னு சொல்லலை, ஆனால் பிராணனுக்குன்னு ஒரு தேவத்தை வேலை செய்கிறதோ இல்லையோ அந்த தேவத்தை தான் இந்த சரீரத்தில் ஆத்மாவாக இருக்குதுன்னு அஜாதசத்ரு நினச்சிட்டு இருக்கான். அந்த நினைப்பை இப்போ இல்லைன்னு அவனுக்கு புரிய வைக்கணும். அதுக்காக சுஷுப்தங்கிட்ட போனான். சுஷுப்தங்கிட்ட போனால் அவங்ககிட்ட பிராணன் அண்ணா வேலை செஞ்சுட்டுருக்கு. பிராணன் வேலை செய்கிறதுன்னு சொன்னால் அந்த தேவத்தை வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குன்னு ஆச்சு. அதுதான் இந்த சரீரத்தில் ஆத்மா ஜீவாத்மாவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது தூங்கலைங்கன்னு இருக்கும்போது அதை கூப்பிட்டா அதுக்கு கேட்கணுமோ இல்லையோ, எழுந்திருக்கணுமோ இல்லையோ, அதான் கூப்பிட்டார். தௌஹ சுப்தம் புருஷம் சுப்தம் ஆஜக்மது தம் ஏதைஹி நாமபிஹி ஆமந்திரயாஞ்சக்ரே பிருஹன் பாண்டரவாசா சோம ராஜன் அப்படின்லாம் சொல்லி 4 பதங்களை சம்போசனப்படி கூப்பிட்டாரான். கூப்பிட்டா ஏன்னு கேட்கணுமோ இல்லையோ, கேட்கவே இல்லை. சன்னோத்தஸ்தௌ எழுந்திருக்கவே இல்லை. இந்த இடத்துல பாஷ்யத்தில் ஏகப்பட்ட விசாரம். தெரிஞ்ச பதங்களை கூப்பிட்டு கேட்டால் ஒரு சமயம் எழுந்திருக்கலாம். புரியாத பதங்களை கூப்பிட்டா எப்படி எழுந்திருக்க முடியும், இப்படிலாம் பல விசாரங்கள் இல்லையா. புரியாத பதங்கள்னு இல்லை. அந்த இடத்துல பிருஹன்னு பாண்டரவாசா சோமா ராஜன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வேதத்தில் இங்கேயே நிரூபணம் பண்ணப்பட்ட பிராணதேவத்தை, பிராணனுக்கு உண்டான சப்தங்கள். பிராண தேவதைக்கு அதை பற்றி தெரியாமல் இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது இல்லையா. அதனால் இந்த பதங்கள்னால் கூப்பிட்டா அந்த பிராணதேவத்தை இந்த சரீரத்தில் ஜீவாத்மாவாக இருக்குமானால் நிச்சயமாக அதுக்கு புரியும், அது எழுந்திருக்கணும். ஆனால் எழுந்திருக்கலை. தேவதத்தா யஜ்ஜதத்தா அப்படின்னு அவனுடைய பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா மாத்திரம் எழுந்திருக்குப்பானான்னு கேட்டா அது எழுந்திருக்க மாட்டான். ஏன்னா தேவதத்தன் யஜ்ஜதத்தன் யாருக்கு பேர் வச்சிருக்கோ அவன் தூங்குறான், அதனால் எழுந்திருக்க மாட்டான். முழிச்சுட்டு இருக்கிறவனுக்கு தானே கூப்பிட்டா தெரியும் இல்லையா. அப்போ பிராணதேவத்தை முழிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நான் அதை கூப்பிட்டேன். அப்போ அதை கேட்கணுமோ இல்லையோ, ஏன்னு கேட்கல. அதனால பிராணதேவத்தை இந்த சரீரத்தில் ஜீவனாக இல்லை அப்படின்னு புரிய வச்சேன். இது புரிய வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அப்போ இதை காட்டிலும் வேறான ஒரு ஜீவன் இருக்கானா அதை சொல்லணுமோ இல்லையோ. இது ஜீவன் இல்லை. இது ஜீவன் இல்லைன்னு சொன்னால் அப்போ எது ஜீவன்? இல்லைன்னு எதையுமே சொல்லி நிறுத்த முடியாது. இது ஜீவன் இல்லைன்னு சொன்னால் எது ஜீவன் அடுத்த கேள்வி வந்துடும். அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணுங்கிறதுக்காக அடுத்தது என்ன பண்ணுறார், தம் பாணினாபேஷம் போதையாஞ்சக்கார். கையால் உசுப்பினார். உசுப்பின உடனே எழுந்துனுட்டான் தூங்கிட்டு இருக்கிறவான் இல்லையா. தூங்கிட்டு இருக்கனா உசுப்பினாக்க எழுந்திருவானோ இல்லையோ. சக உத்தஸ்தௌ எழுந்துருட்டான். எழுந்திருந்த உடனே வித்தியாசம் தெரிகிறது. இதுக்கு முன்னாடி தூங்கிட்டு இருந்தான், இப்போ முழிச்சுன்னுட்டான் அப்படிங்கிறது வித்தியாசம் தெரிகிறது. அப்போ அஜாதசத்ரு அந்த கார்கியங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறார். சகோவாச்ச அஜாதசத்ரு யத்ரைஷ ஏதத் சுப்தோபூத் யயேஷ விஜானமய புருஷா க்வைஷ ததாபூத் குத ஏததாகாத் இது. இப்போ நீ என்ன பார்க்கணும் இங்கே அப்படின்னு கேட்டால், இப்போ ஒருத்தன் முழிச்சுன்னுட்டானோ இல்லையோ, இந்த முழிச்சுண்டவன் இருக்கானே இவன் தான் விஜானமய புருஷா. இவன் சித்த முன்னாடி சுப்தகா அபூத் தூங்கின்னு இருந்தானே. தூங்கும்போது எங்கே இருந்தான், எதில் இருந்தான், எதுலேருந்து முழிச்சுண்ட உடனே வந்தான் அப்படின்னு இது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்குறேன். தெரியல. ததுஹ நமேனே கார்கியா. ஆனால் கேள்வியை கேட்கலாமான்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. அவனுக்கு தெரியலைங்கிறதுக்காக தானே கூப்பிட்டுன்னு வந்திருக்கார் இல்லையா. அப்படி இருக்கிறச்சே இவன் எங்கே தூங்கிட்டு இருந்தான், எங்கேருந்து முழிச்சுன்னு வந்தான் அப்படின்னு அவனை பார்த்து கேட்கலாமா? தெரியலையே, அவனுக்கு தெரியலைங்கிறது தான் தெரியுமே இல்லையா. தெரியாதவங்ககிட்ட போய் எதுக்காக கேள்வி கேட்குறது அப்படின்னு கேட்டால், கேள்வி கேட்டு பதில் சொன்னால் சீக்கிரம் ஏறும். ஜிஜ்ஞாசையை உண்டு பண்ணி சொல்லணுமா. தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜிஜ்ஞாசையே இல்லாதவனுக்கு ஒரு விஷயத்தை போதிக்கிறதுக்கும் ஜிஜ்ஞாசை உள்ளவனுக்கு ஒரு விஷயத்தை போதிக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை வாத்தியார்கள்லாம் நல்லா அனுபவிச்சிருப்பான். ஆக அவளுக்கு அது விஷயம் தெரியும். தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையோடு வந்தவனுக்கு அந்த விஷயத்தை போதிக்கிறது எவ்வளோ சுலபம். அந்த ஆசை இல்லாதவனுக்கு சொன்னால் காதில் விழாது, அது பாட்டு போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சொல்கிறது என்ன வித்தியாசம் இல்லையா. அதனால் என்ன பண்ணுவான்னா, அவனுக்கு ஜிஜ்ஞாசையை உண்டு பண்ணணும்.
இந்த இதில் சாஸ்திரத்துலலாம் சிஷ்யாவதானாய பிரதிஜானீதே அப்படின்னு போடுவாள். சிஷ்யாவதானாய பிரதிஜானீத்தேன்னு பிரதிஜை பண்ணினோமா, பிரதிஜை பண்ணாமலே சொன்னால் அவன் பாட்டு கேட்டுக்கிறான், சொன்னால் புரிய போகிறது. இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணுமா என்ன? இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பிரதிஜைன்னு பேர். இதை சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னால் தான் அவன் கேட்பானா, இதை சொல்கிறேன்னு சொல்லாமல் அந்த விஷயத்தை சொன்னால் கேட்க மாட்டானா அப்படின்னு கேட்டால் அவதானம் இல்லாது போயிடுமா. எதை சொல்கிறாங்கிறது முன்னாடியே நமக்கு மனசில் வந்ததுன்னா, ஓ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமாச்சு அப்படின்னு ஜிஜ்ஞாசை இருந்தால் கவனமாக கேட்பான். ஆக அது இல்லாமல் இவர் என்ன சொல்கிறாரோ நம்ம நமக்கு அவர் ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருக்கார் அப்படி சொல்லி விட்டுட்டாருன்னா அது கவனம் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா. அப்போது அவனுக்கு வேண்டிய விஷயந்தான் சொல்ல போகிறோங்கிறத முன்னாடியே அவனுக்கு தெரியப்படுத்தி இருந்தால் அவனுக்கு அந்த விஷயத்தில் ஒரு ஜிஜ்ஞாசை ஏற்பட்டு கவனம் ஏற்படுங்கிறதுக்காக பிரதிஜான்னு சொல்லியிருக்கு. சிஷ்யாவதானாய பிரதிஜானித்தை, முன்னாடியே என்ன சொல்ல போகிறாருங்கிறது சொல்லிடணும், ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு மேலே போகணும். அதே மாதிரி தான் இதுவும் உபயோகப்படுறது. இது எப்படி உபயோகப்படுதுன்னா, அந்த பையன்கிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்டுட்டான்னா அந்த கேள்வியை கேட்ட உடனே அவனோட மனசு இதுக்கு ஏதாவது பதில் நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்னு யோசிக்கும். தெரியலே அப்படின்னு வந்ததுன்னா சரி தெரிஞ்சுக்கணுமே அப்படின்னு ஆசை வந்த உடனே அதுக்கு பதிலை தேடும் போது இவன் பதிலை சொன்னான்னா டக்குன்னு பிடிக்கும். இல்லாட்டா அப்படியே என்ன மழுங்கி கிடக்கக்கூடிய அந்த புத்தியில் போய் உனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக் கொடுத்தா அது ஏற்றுக்காது. அதனால் அவனுக்கு கிளப்பி விடணும், ஜிஜ்ஞாசையை கிளப்பி விட்டு சொல்லணும். அவனுக்கு தெரியும்னு சொல்லி பரீட்சை பண்ணுறதுக்காக இந்த கேள்வி இல்லை. இந்த கேள்வி கேட்குறது எதுக்காகன்னு கேட்டால் அவனுக்கு அந்த ஜிஜ்ஞாசையை உண்டு பண்ணி போதிச்சா நன்னா கிரகிப்பனே அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆக என்ன கேட்டார் இவர், இப்போ பிராணன் ஜீவாத்மா இல்லை, ஏன்னா பிராணன் தூங்கலை, அது கர்த்தா போக்தா இல்லை, ஏன்னா சொன்னால் கேட்கலை, கேட்டதெல்லாம் அதுக்கு ஒன்றும் புரியலை. அப்படி இருக்கும்போது உசுப்பினதுக்கு அப்புறம் எழுந்துட்டானே, இப்போ இவனை கூப்பிட்டாக்கா இவனுக்கு நல்லா தெரியுறது. அப்படின்னா இவனுக்கு விஜானமயகான்னு சொன்னோம். இவன் தான் சித்தம் முன்னாடி தூங்கிட்டு இருந்தாங்கிறதும் இப்போ நல்லா தெரிகிறது. தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இவன் எங்கே இருந்தான், எங்கேருந்து இப்போ வந்தான் அப்படின்னு ரெண்டு கேள்வி. இந்த கேள்வி ரெண்டும் ஒரே கேள்வியாக வச்சுக்கலாமா, ரெண்டு கேள்வியாக வச்சுக்கலாமான்னு ஒரு விசாரம். ஏன்னா எங்கே இருந்தான் அப்படின்னு கேட்டால் திரும்பி வர்றது அங்கேருந்து தானே வருவான். எந்த ஊரில் இருக்கான் ஒருத்தன், இவன் எங்கே ஊரில் இருக்கான், இவன் ஏற்கனவே எங்கே இருந்தான், அந்த ஊரில் இருந்தான், அப்போ எங்கேருந்து வந்தான், அந்த ஊர்லேருந்து தான் வருவான். எங்கே இருக்கானோ அங்கேருந்து தான் வர முடியும், வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து அவன் வந்தான்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ அது எங்கேருந்து வந்தான்னு ஒரு கேள்வியா, எங்கே இருந்தான் அப்படின்னு கேட்டார். சரி, குவைஷ ததா அபூ, தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இவன் எங்கே இருந்தான், குதஹ ஏததாகா, அப்போ இப்போ முழிச்சுன்னு வந்துட்டானே எங்கேருந்து வந்தான், ரெண்டு கேள்வி வேணுமா அப்படின்னு ஒரு விசாரம். இதனுடைய தாத்பரியம் என்னங்கிறதும் சொல்லணும். ததுஹ நமேனே கார்கியா, அவனுக்கு தெரியலைன்னா இப்போ அவர் என்ன சொல்ல போகிறார், மேலே என்ன சொல்கிறாங்கிறத முன்னாடி நான் சொல்லிவிடுறேன், சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை உள்ள சொல்கிறேன். எங்கே இருந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம், இவன் ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு ஊரில் இருந்தான்னு கேட்குறதுல தாத்பரியம் இல்லை. இவனுடைய நிலை எப்படி இருந்தது, எந்த ஸ்வரூபத்தில் இவன் இருந்தான் அப்படிங்கிறத அவனுக்கு போதிக்கணும். தூங்கும்போது இவன் எப்படி இருந்தான், முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது இவனுடைய ஸ்வரூபம் இவனுக்கு தெரிகிறது. ஸ்வப்னம் பார்க்குறச்ச கூட முக்கால்வாசி தெரிகிறது, வித்தியாசமாக தெரிகிறது. நான் அப்படின்னு தெரிகிறது, இதை பார்க்குறேன் அதில் இல்லாமல் பார்க்குறதுலாம் தெரிகிறது. திரஷ்டா கர்த்தா போக்தா எல்லாமே தெரிகிறது. சுஷுப்தியில் ஒன்றும் தெரியல. ஆனால் முழிச்சுட்டு இருக்கிறவன் தான் சொப்பனம் பார்க்குறான், அவன் தான் தூங்கினான், அப்புறம் மறுபடியும் அவன் தான் ஏந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தெரிகிறது. அப்படியானால் முழிச்சுட்டு இருக்கிறது, சொப்பனம் பார்க்கறது, இதை தாண்டி அவனுக்கு ஒரு ஸ்வரூபம் இருக்குதுன்னு ஆச்சு. ஏன்னா முழிச்சுட்டு இருக்கிறதுங்கிறது அந்த நிலை, ஜாக்கிரத அவஸ்தைங்கிற நிலை இல்லாமலும் அவன் இருக்கான், சொப்பனம் பார்க்கறதுங்கிற அந்த நிலை இல்லாமலும் அவன் இருக்கான். அப்படின்னா இதை தாண்டி அவனுடைய ஸ்வரூபம் இருக்குன்னு ஆச்சு. இப்போ சுஷுப்தி காலத்தில் அவன் எந்த ஸ்வரூபத்தில் இருந்தான், அவனுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் அப்போ என்ன தெரியுமா, அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், அது தெரிஞ்சுக்கணும். குத ஏதத் ஆகாத் அப்படின்னு சொல்கிறச்ச இது எதுக்காக சொல்கிறது, எந்த ஸ்வரூபத்தில் தான் அதுதான் அதில் இப்படி வருவான் அப்படின்னு சொன்னால், இது ஊர்லேருந்து வெளியில் கிளம்பி வரா மாதிரி இல்லை, ஊரில் இருந்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி வரான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இது இல்லை.
இவனுடைய ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்வரூபத்தை சொல்லணும். அது எப்படி இருக்குங்கிறது சொல்லணும். அதனுடைய அதை தெரிவிக்கிறதுக்கு சில சப்தங்களை சொல்லணும். அப்போ குத ஏததாக அப்படிங்கிற இந்த பிரச்சனமானது அவன் எந்த ஸ்வரூபத்தில் இருந்தானோ அந்த ஸ்வரூபத்தை பற்றி வர்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த கேள்வி. ஏதோ நான் ஒரு வார்த்தையில் முடிச்சுடக்கூடாது. இந்த மாதிரி இந்த ஸ்வரூபத்தில் இருந்தான், பிரம்மமாக இருந்தான், சத்ஸ்வரூபமாக இருந்தான், அதுலேருந்து வந்தான் அப்படி சொன்னால் இல்லை. அந்த சத்ஸ்வரூபங்கிறது என்னன்னு சொல்லணும். இது எதுக்காக சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே 2 அம்சம் இருக்குது. இப்போ தூங்கி முழிச்சவன் ஜீவாத்மா, அவன் தான் இந்த சரீரத்தில் கர்த்தா போக்தா. முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த சரீரத்தினால் வரக்கூடிய சுகதுக்கங்களெல்லாம் அனுபவிக்கிறான். அதனால் இவன் தான் கர்த்தா போக்தா. ஆனால் தூங்கும்போது இவன் எந்த ஸ்வரூபத்தில் இருந்தானோ அந்த ஸ்வரூபம் இருக்கே அதை பிரம்மம்னு வர்ணிக்கணும். வர்ணித்தா தான் அந்த பிரம்மந்தான் இந்த ஜீவரூபங்கிறது, ஜீவபிரம்ம ஐக்கியங்கிறது கிடைக்கும். இப்போ அதுதான் இங்கே சொல்லி ஆகணும். அதை சொல்கிறதுக்காக இவன் தூங்கும்போது எப்படி இருந்தான் அப்படி சொன்னால், முழிச்சுட்டு இருக்கும்போது முழிச்சுட்டு இருந்தானோ இல்லையோ, சொப்பனம் பார்க்கும்போது சொப்பனம் பார்த்துட்டு இருந்தானோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி தூங்கும்போது தூங்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு பதில் சொல்லிட்டான்னா தூக்கத்தில் இருந்தான் அப்படின்னு ஒரு பதில் சொல்லாமோ இல்லையோ. அந்த மாதிரி சொல்லிடப்படாதுங்கிறதுக்காக அவனுடைய உண்மையான ஸ்வரூபத்தை என்ன தத்பதார்த்தத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக குத ஏததாக, இவன் எங்கேருந்து வந்தானோ அந்த ஸ்வரூபம் எப்பேற்பட்டது அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியுமான்னு அடுத்த கேள்வி. 2 கேள்வி கேட்டுவிட்டு இந்த 2க்கும் பதில் வேணும் வேணும் அப்படின்னு இவனுடைய மனசை கேட்குறது அஜாதசத்ருடைய மனசை. உடனே அதுக்கப்புறம் சொல்கிறது சகோவாச்ச அஜாதசத்ரு யத்ரைஷ ஏதத் சுப்தோபூத் யேஷ விஜானமய புருஷா ததேஷாம் பிராணானாம் விஜானேன விஜானமாதாய யயேஷோந்தர ஹிருதய ஆகாஷா தஸ்மின் சேதே. முதல் பிரச்சனத்துக்கு பதில். எங்கே தூங்கினான்? தூங்கும்போது இவன் எங்கே இருந்தான் அப்படின்னு கேட்டால் ஹிருதயே ஆகாஷா, ஹிருதயத்துக்குள்ளே ஒரு ஆகாசம் இருக்குது, அந்த ஆகாசத்தில் தூங்கின்று இருந்தான். ஷேத்தேனா தூங்குறவன் ஜீவாத்மா. இவன் எங்கே இருந்தான்னா ஆகாசத்தில் இருந்தான், ஹிருதய ஆகாசத்தில் இருந்தான். நமக்கு புரியவே புரியாது. ஹிருதயாகாசத்தில் இவன் போய் இருந்தான்னா என்ன, அந்த ஆகாச சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொன்னால் பரமாத்மான்னு அர்த்தம். இவன் எப்படி பரமாத்மா கிட்டே போனான் அப்படின்னு கேட்டால், இதை பாருங்க, தூங்குறச்ச அவன் என்ன பண்ணுறான்னா முழிச்சுட்டு இருக்கிறச்ச நம்ம சரீரத்தை உபயோகப்படுத்துகிறோம். யார் உபயோகப்படுத்துகிறா? நம்ம தானே உபயோகப்படுத்துகிறோம். அப்போ இந்த ஜீவாத்மா இருக்கானே அவன் தான் இந்த சரீரத்துக்கு அதிபதி, சுவாமி. இவன் சரீரத்தை உபயோகப்படுத்திக்கிறான் தனக்காக, அதில் உள்ள இந்திரியங்களை உபயோகப்படுத்திக்கிறான், பிராணம் உபயோகப்படுத்த, எல்லாத்தையும் அவன் உபயோகப்படுத்திக்கிறான். இவன் தான் அதுக்கு அதிபதி இல்லையா? இப்படி உபயோகப்படுத்திட்டு இருந்தானோ இல்லையோ. இது ஜாகிரத் காலம். சொப்பன காலத்தில் என்ன ஆகுது, இவன் சில சரீரத்துடைய உபயோகத்தை நிறுத்திட்டான். சரீரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சரீரத்தை விட்டுட்டான். சரீரத்தை உபயோகப்படுத்திக்கலை, இந்த சரீரத்தை அவன் உபயோகப்படுத்திக்கலை சொப்பன காலத்தில். கண்ணு காது மூக்கு இந்த இந்திரியங்கள்லாம் இருக்குது, இதை ஏதாவது உபயோகப்படுத்திக்கிறானான்னு சொன்னான். இல்லை, அதுவும் வேண்டாம், அதுவும் தூங்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி தூங்குறதுன்னா அதை தூங்கலை, அதுக்கு ஒரு விசிராந்தியை கொடுத்துட்றான். வேலை செய்ய வேண்டாம், கொஞ்சம் நாள் பேசாமல் இரு அப்படின்னு சொல்லி கண்ணு பார்க்கலை, காது கேட்கலை. ஆனால் அந்த அந்தఃகரணம்னு ஒன்று இருக்கோ இல்லையோ, அதை மாத்திரம் விடலை, அதை பிடிச்சி வச்சுட்டுருக்கான். சதீஹி ஸ்வப்னோ பூத்வா விஜானமயான்னு, அதுக்கு தான் திருப்பி திருப்பி விஜானமயான்னு சொல்கிறது. அந்த விஜானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்தःகரணமாக. இந்த அந்தःகரணத்தோடு கூடினவனாக இருந்துட்டு சொப்னம் பார்க்குறான். அந்த ஒரு அந்தःகரணம் தான் இருக்குது, மற்ற இந்திரியங்கள் எதுவும் வேலை செய்யலை. ஆனால் அந்த அந்தःகரணம் அத்தனை இந்திரியங்கள் இருந்தால் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யுமோ, என்னெல்லாம் நடக்குமோ அத்தனையும் அங்கே பண்ணி காமிச்சு விடுறது சொப்பன காலத்தில். இது ஒன்றே அத்தனை பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறது. ஆக சொப்பனம் பார்த்துடுறான். இப்போ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, அதுவும் அசைந்து போயிடும், எத்தனை வேலை செய்யும். ஆக அதுவும் அசைந்து போன உடனே அதுக்கும் விராமம் கொடுத்துட்றான். போகிறோம், நிறுத்து, ஒன்றும் பார்க்க வேண்டாம், சொப்பனங்கள்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நிறுத்தி விடுறான். நிறுத்திட்டா இப்போ அவன் எப்படி இருக்கான், இதை சொல்கிறது பிராணானாம் விஜானேன விஜானம் ஆதாய
விஞ்ஞானேன விஞ்ஞானம்னா இந்த பிராணன்கள்னால் இந்திரியங்கள் மனசு இது எல்லாம் தன் சக்தியை உபயோகப்படுத்தி இவனுக்கு ஏதோ வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்ததோ இல்லையோ, ஞானத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துன்றதோ இல்லையோ, அதை பார்க்குறேன் இதை பார்க்குறேன் கேட்குறேன் இந்த மாதிரி ஞானத்தை உண்டு பண்ணி கொடுத்துருந்தோ இல்லையோ, அந்த ஞான சக்தியை அப்படியே உபசம்ஹாரம் பண்ணுறது, வேண்டாம் நிறுத்துன்னு நிறுத்துறது தான் இங்கே ஆதாரம். விஞ்ஞானேன விஞ்ஞானம் ஆதாய, எல்லாத்துக்கும் லீவு கொடுத்துட்டான் விசிராந்தியாக இரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கே போகிறான், யயேஷா அந்தர்ஹிருதய ஆகாஷா. இந்த பிரம்மத்துக்கு ஒரு ஸ்தானம் சொல்லியிருக்கு. பிரம்மம் எல்லா இடத்துலையும் வியாபகமாக இருந்தாலும் யோ வேத நிஹிதங் குஹாயாம் பரமே வியோமன் அப்படின்னு சொல்கிறது அது புத்தி குஹைன்னு சொல்கிறான். இன்னும் ஒன்று உபாசனைக்காக ஸ்தானம் சொல்கிறது நம்மளுடைய ஹிருதயம். புத்தியுடைய ஸ்தானம் கூட ஹிருதயம்தான். வேதாந்த சாஸ்திரப்படி புத்தி மனசு அந்தःகரணம் இதனுடைய ஸ்தானம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அது ஹிருதயம், ஹிருதயத்தில் இருக்குதுன்னு. அப்போ அந்த ஹிருதயத்தில் ஆகாசம்னா சைத்தன்யம் இங்கே வச்சுக்கணும், சைத்தன்ய ஸ்வரூபம். அந்த சைத்தன்ய ஸ்வரூபத்தில் இருக்குது. தூங்கின்றிருக்கிறவன் யஹ சேத்தே சஹா அஸ்தி, தூங்கின்றிருக்கிறவன் சுஷுப்தியில் இருக்கிறவன் அந்த சைத்தன்யத்தோடு சேர்ந்துருக்கான். சேர்ந்து இருக்கிறதுங்கிறது இங்கே ஒன்றும் ரெண்டு கலந்து இருக்கிறதுங்க இல்லை. இந்த சைத்தன்யந்தான் இந்த உபாதிகளோடு அந்த இந்திரியங்கள் சரீரத்தோடெல்லாம் சேரும்போது வேறு ஜீவபாவத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்குது. இப்போ அதை இந்த உபாதியெல்லாம் கண்டு வேலையை நிறுத்தின உடனே இது எப்படி இருக்குது, தன்னுடைய சொரூபத்தில் இருக்குது. இதுதான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது ஸ்ருதி. ஸ்வபிதி ஸ்வம் அபீதி, அதனால் ஸ்வபீதி அப்படின்னு உபனிஷத்து அதுக்கு ஒரு அர்த்தத்தை சொல்கிறது. தன்னிடத்திலேயே அவன் லயம் அடைகிறான், தன் ஸ்வரூபத்தில் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னான். தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தில் அவன் இருந்தான். யயேஷோஸ்மின் ஹிருதயே ஆகாஷா தஸ்மின் சேத்தேனா அந்த தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தில் இருந்தான். ஒரு சில இடத்துல இதை எப்படி வர்ணிக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் பரமாத்மாவை ஆலிங்கனம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லும். பரமாத்மாவை ஆலிங்கனம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான்னா இவன் ஒன்று பரமாத்மா ஒன்றுங்கிற பேத புத்தியெல்லாம் அங்கே ஒன்றும் கிடையாது. இவர் ஆலங்கனம் அந்த மாதிரி இல்லை, அதோடு சேர்ந்து இருந்தான்னு சொன்னாலும் சேர்றதுங்கிறதும் இல்லை, ஒரே வஸ்துவாக இருந்தான், பேத புத்தி இல்லாமல் இருந்தது. அப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி அந்த ஸ்வரூபத்தில் பேத புத்தியே இல்லாமல் இருந்தால், பேதம் இல்லாமல் இருந்தான். அப்போ எங்கே இருந்தாங்கிறது தீர்ந்து போச்சா? அப்போ எங்கேருந்து வந்தான் அடுத்தது இப்போ இப்படி சொல்லணும். இவன் எங்கேருந்து வந்தானோ அதை பற்றி சொல்லணும், வந்தவனை பற்றி சொல்ல வேண்டாம். குதஹ ஏததாகாத், முழிச்சுட்டான், முழிச்சுண்டவனை பற்றி கேள்வி இல்லை. இவன் எங்கேருந்து வந்தானோ, எங்கே இருந்து வந்தானோ அது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் அதை வரிசையாக சொல்லிட்டு வர்றார். எப்படி சொல்லிட்டு வர்றாருன்னா அதுக்கு நடுப்புற சொப்ன இதெல்லாமும் இருக்குது, நான் அதை விட்டுட்டேன். இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா ச யதா ஊர்ணநாபிஹி தந்துனோச்சரேத் யதாக்னேஹ க்ஷுத்ரா விஸ்ஃபுலிங்காः வியுச்சரந்தி ஏவமேவ அஸ்மாதாத்மன சர்வே பிராணாः சர்வே லோகாः சர்வே தேவாः சர்வாணி பூதானி வியுச்சரந்தி. சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இதில் எல்லாம் பிரபஞ்சம் பூரா வந்துடுத்தோ இல்லையோ. இப்போ சொன்ன விஷயத்தில் ஒரு திருஷ்டாந்தம், ஒரு அக்னி நெருப்பு எரியிறது, அதுலேருந்து அது வெடித்து செதறது. அப்படி செதறதுன்னா ஏகப்பட்ட விஸ்ஃபுலிங்கம்னா பொறிகள் எக்கச்சக்கமாக வருது. ஒரே சமயத்தில் எல்லாம் அப்படி வந்துடுறதான். ஒன்றுக்கப்புறம் ஒன்று வரிசையாக வரணுங்கிறது அவசியம் இல்லை, அந்த பொறிகள் தெரித்து வரும்போது. அதைப்போல் இந்த ஆத்மாவிலேருந்து சர்வே பிராணாக சர்வே லோகாக சர்வே தேவாக சர்வாணி பூதான், உலகம் பூரா டக்குன்னு அப்படியே வந்து விடுறது. அதில் எதுலேருந்து வருதோ அதில் தான் இவன் இருந்தான்னு சொல்கிறது. இதெல்லாம் எதுலேருந்து வருது? வேதாந்தம் படித்தவனுக்கு வேதாந்தம் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கு? இதெல்லாம் பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணினவர் அவர் தான் ஈஸ்வரன் பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. பரமேஸ்வரன் அவன்கிட்டேருந்து தானே வருது, இல்லை முழிச்சுண்டவன்கிட்டேருந்து வருதா? இவன் ஒன்றும் பண்ணலை. முழிச்சுண்டவன்கிட்ட கேட்டால் நான் தான் இந்த லோகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான் இல்லையா. ஆக அவங்ககிட்டேருந்து வரல. யாருக்கிட்டேருந்து வந்ததுன்னு வேதாந்தம் சொல்கிறதோ அங்கேருந்து இவன் வெளியில் வந்திருக்கான். ஆக பிரம்மம்னு சொல்கிறோமோ இல்லையோ, அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்திலேருந்து கழண்டு முழிச்சுக்கிறும்போது வெளியில் பின்னமாகி வெளியில் வந்திருக்கான். குத ஏததாகாத்,
கொய்ஷ ததாபூத், தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தில் இருந்தான். அந்த ஸ்வரூபம் எப்பேற்பட்டது? எதுலேருந்து இவன் வந்தான்? இப்போ வரும்போது ஜீவனாக வந்துட்டான். வரத்துக்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தானோ, எந்த ஸ்வரூபத்தில் அதுலேருந்து தான் வந்தான். அந்த ஸ்வரூபம் என்னவா இருந்தது? அது ஒரு ஜீவஸ்வரூபமாக இருக்கலை. அது என்ன ஸ்வரூபம்? உண்மையான ஸ்வரூபம்னா எதுலேருந்து இந்த பிரபஞ்சம் பூரா வந்ததோ அந்த ஸ்வரூபம் அது. அந்த ஸ்வரூபத்திலேருந்து தான் வெளியில் வந்து இவன் ஜீவனாக இப்போ வெளியில் வந்து நிற்கிறான். அப்போ இப்படி என்ன ஆச்சு? இப்படி சொன்னதுனால ஜீவபிரம்மாபேதம் வந்ததா இல்லையா? இந்த ஜீவன் உபாதிகளை கொண்டு பிரம்மபாவத்திலேருந்து விலகி ஜீவபாவத்தை அடைஞ்சு சம்சாரி ஆகிறான். எப்போ இவன் உபாதியிலேருந்து இவன் விலகிறானோ, விலகினா ஜீவஸ்வரூபம்னு ஒன்று தனியாக நிற்கலை. அது எங்கே இது எதுவாக இருக்குதுன்னு சொன்னால், எதுலேருந்து பிரபஞ்சம் வந்ததோ அந்த பரமாத்ம ஸ்வரூபமாகவே இருக்குது. அதுலேருந்து இவன் விலகி வரான். இது சோதன பிரக்கிரியை. சோதன பிரக்கிரியை இதுதான் அபவாத பிரக்கிரியங்கிறது. ஆக இந்த மாதிரி அபவாத பிரக்கிரியால் பார்க்கும்போது ஜீவனுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு தெரியும். தெரிஞ்சால் அதுக்கு மேலே அது பிரம்மஸ்வரூபந்தான், பிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய அந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபந்தான் அது அப்படிங்கிறத இங்கேயும் கண்டுபிடிக்க முடியுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி சொல்கிறது. அந்த இடத்துல சுஷுப்தியில் இந்த பிரம்மஸ்வரூபம் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆனந்தமானது அப்படிங்கிறத நிரூபணம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில உதாரணங்களை கொடுத்து ஸ்ருதி வளர்க்குறது. ச யதா குமாரோவா மகாராஜோவா மகாபிராமணோவா அதிக்னீம் ஆனந்தஸ்ய கத்வா ஷயீத ஏவமேவ ஏஷ ஏதச்சேதே. சுஷுப்தி காலத்தில் எந்த ஸ்வரூபத்தில் அவன் தூங்குறானோ அது ரொம்ப பெரிய ஆனந்தமாக. அதுக்கு என்ன ஆனந்தத்துக்கு ஒரு உதாரணம் அதை சொல்கிறதுன்னா, சின்ன குழந்தை தூங்குறது கவலையே கிடையாது குழந்தைக்கு. ஆக தூங்கும்போது சௌக்கியமாக தூங்க முடியும். மகாராஜா அப்படிங்கிறது இன்னொரு உதாரணம். அங்கே அத்தியந்த வசிய பிரகிருதின்னு சொன்னான். அவனுடைய ராஜ்யத்தில் ப்ராப்ளங்களாக ஒன்று இருக்கா இல்லாமல் இருக்கணும். ப்ராப்ளம் ஏகப்பட்டது இருந்ததுன்னா தூக்கம் வராது, தூங்க முடியாது, நிம்மதியாக தூங்க முடியாது. ஆக இவனுடைய ராஜ்யம் ரொம்ப நல்லா நடந்துட்டுருக்கு. ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் நல்லவாளாக இருக்கா. அப்பேற்பட்ட ஒரு ராஜா தூங்கினான்னா நிம்மதியாக தூங்குவான் இல்லையா? அப்போ ஆனந்தமாக தூக்குவான். அதுக்கு மேலே மகாபிராமணா அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறார். மகாபிராமணா அப்படிங்கிறது என்ன விசேஷம்னு கேட்டால், அவன் நல்லா படித்தவன், நல்ல ஆச்சாரத்தோடு இருந்துட்டு இருக்கிறவன், எந்த கவலையும் இல்லை, சுவாமியை நம்பின்னு இருக்கான். அப்பேற்பட்டவன் யாரோ அது மகாபிராமணன். அவனும் நான் நிம்மதியாக தூங்கலாம், உலகத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் தூங்கலாம். ஆக இவாலாம் நான் எப்படி அதிக்னீம் ஆனந்தஸ்ய கத்வா ஷயீத. அதிக்னி அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆனந்தத்தில் துக்க கலப்பே இல்லையா. சுத்தமாக துக்கங்கிறது கிடையவே கிடையாது. துக்கம் சர்வதா அதிசயேன ஹந்தி அப்படிங்கிறதுனால அதிக்னின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆக துக்க கலப்பே இல்லாத ஆனந்தத்தை இவாள்லாம் அனுபவிப்பா. அவளுக்கு தெரியாது. அந்த ஆனந்தத்தில் இவன் அடைஞ்சு இவன் தூங்குறான்னு சொல்கிறான். தூங்கும்போது அப்படின்னா அந்த பிரம்மானந்தம்னு சொல்கிறோமே, அந்த பிரம்மானந்த ஸ்வரூபத்தில் தான் அவன் இருந்தான். இப்போ வெளியில் வந்துட்டான். எந்த பிரம்மன்னு சொன்னால், எந்த பிரம்மத்தை பற்றி ஜகத்துக்கு காரணம் அப்படின்னு உபனிஷத்து போதிக்கிறதோ அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தில் தான் இவன் வந்து தூங்கும்போது இருந்தான். அப்புறம் கிளம்பி வந்துட்டான். இப்போ இதே ஸ்ருதியை இன்னொரு தினசா வியாக்கியானம் பண்ணி சிருஷ்டிவாதத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிருக்கான். அதில் என்ன சொல்கிறான்னா, இவன் முழிச்சுக்கிறானோ இல்லையோ, இந்த முழிச்சிருக்கிறவன்கிட்டேருந்து தான் இவ்வளவு பிரபஞ்சமும் வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அது வேதாந்தத்தில் திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதம்னு சொல்கிறது. திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதப்படி சொன்னால் இவன் பார்க்குறச்ச பிரபஞ்சம் இருக்குது, பார்க்கலைன்னா பிரபஞ்சம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாதத்துக்கும் இந்த ஸ்ருதியை உபயோகப்படுத்திக்கிறான். ஏன்னா இவன் முழிச்சுட்டானே, இந்த ஆத்மாவிலேருந்து தான் எல்லாம் வந்தது, அஸ்மாத் ஆத்மனஹா சர்வே லோக்காக அப்படின்னு விச்சரந்தின்னு சொல்கிறச்சே முழிச்சுண்டானே இவங்கிட்டேருந்து தான் வந்தது ரெண்டு சொல்லலாம். ஏன்னா முழிச்சுண்டவனும் எதுலேருந்து அந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் வந்ததோ அதுவும் ஒரே ஸ்வரூபம் தானே, ஒரே ஸ்வரூபம் தானே. ஆனால் திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்துக்கும் இந்த ஸ்ருதியை பிரமாணமாக உபயோகப்படுத்திக்கிறா. இப்படியாக இதுக்கு மேலே கதையை வளர்க்கலை, அதோடு முடிச்சுடுத்து அப்புறம் அஜாதசத்ரு புரிஞ்சுண்டானா இல்லையாங்கிற கதையை நாமளே பூர்த்தி பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஆக ராஜா அஜாதசத்ருக்கு இந்த விதமாக உபதேசம் பண்ணி ஜீவபிரம்மா அபேதத்தை, உண்மையான ஜீவஸ்வரூபத்தை போதிச்சார் அப்படிங்கிறது தான் இதிலேருந்து நாம் புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு மேலே வந்து அஜாதசத்ரு என்ன கார்கியம் என்ன சொன்னாங்கிறதுல
இங்கே கிடையாது, அதோடு முடிஞ்சு போச்சு. ஆக இந்த 3 பிராமணம் இருக்கே, இது அபவாத பிரகரணம். அதில் அபவாத பிரகரணம் பண்ணி ஜீவனுடைய சுத்தமான ஸ்வரூபத்தை போதிக்கிறதுக்கு இந்த அஜாதசத்ரு பிராமணங்கிறது நமக்கு முதல் இப்படி புரிஞ்சுக்கணும். இந்த அஜாதசத்ரு பிராமணத்தைன்னு பகவத் பாதாள் பாஷ்யத்தில் அழகாக எழுதியிருக்கார். இன்னும் விஸ்தாரமாக பல கோட்டிகள்லாம் இருக்குது. நாம் இந்த மாதிரி இதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதோட பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவ.